Good afternoon, class. Let us start today, class. So, of course, we discussed last uh, weeks related from module 1 to 3, right? Now let us start here module 4, physical layer, right? So the purpose of physical layer especially try to identify the type of media, or your media maybe it's a kind of fiber or wireless or copper. So based on that, the physical layer try to encode the data. If that's just a fiber, it has to just create as a light pulse, right? If that's just wireless, I to just create as a microwave. Of course, if that just a copper, it has to create an electrical signal, right? So don't forget that we have we have a network, right? We have a network. So your machine here, it has to connect through its NIC, right? So this NIC try to connect your switch, right? This switch and this PC try to connect through the copper, right? Like UTP. So we expect that the physical layer of this PC try to prepare or encode the data and easily just transfer through this a media that we call it just copper, right? And let to just uh, receive by this switch. Don't forget that the switch this try to receive that electrical signal through this copper as and finally tries to just convert to a digital and interpret. From this switch, we have another core switch or distribution switch. Don't forget that this one is just a fiber, right? ለምሳሌ እዚህ ጋር ፋይበር ቢኖር of course እዚህ ጋር ኮፐር አለ ብለናል, right? here is the copper, here is the fiber, right? so እዚህ ስዊች ጋር ምን ኤክስፔክት አደርጋለሁ? we have a module. ይሄ ሞጁል ምንድን ነው የሚያደርገው? it has to just convert that or encode that digital data into the light pulse, because this one is a fiber as a light pulse try to just transmit through this media and received by this core or distribution switch. Of course, we have a module or here SFP that led to just receive and try to convert from that light pulse into the digital that easily understand or just interpret by this distribution switch, right? So before any communication, don't forget that the physical connections just need to just establish, right? We have a source, don't forget that. And of course, we have a switch here. This source and switch need to just connect and establish, right? So this connection should be wired ሊሆን ይችላል. Don't forget or wireless ሊሆን ይችላል. So after this core switch, don't forget that we have another switch. Under after this switch, we have, don't forget, a connected AP, right? access point ሊኖረን ይችላል። ከአክሰስ ፖይንት በኋላ የምናገኛቸው ዲቫይሶች like your laptop, it has to connect with wireless, right? So your AP is a kind of access point that try to generate a micro signals that easily propagate and received by your laptop. That laptop tries to decode this microwave or wireless data into a proper, easily understand by this laptop as a digital form, right? So always we need NIC, right? ለምሳሌ ከዚህ ኮምፒውተር ላይ ከጀርባ ያለው አንድ ኒክ አለ. That's very important. Let to create your physical connection, right? This try to encode your data based on the type of media, right? Your media is very important. It has to just create, encode, or decode. So the physical layer, don't forget that. Finally, we are going to achieve to create a binary data, right? So we have the real data that generated by the application layer. Of course, at transport layer, we have a segment, don't forget that. At network layer, we have a packet. And don't forget that this Ethernet is a kind of physical and data link layer that prepare frame plus bits, right? እዚህ ጋ ያለው የኢተርኔት ሌየር ሁለት ፋንክሽናሊቲ ያለው፣ አንደኛው የዳታ ሊንክ ሌየር ፋንክሽናሊቲ፣ የፊዚካል ሌየር ፋንክሽናሊቲ። So the data link layer functionality is tasked to just create that frame, right? And the physical layer, don't forget that task to create a digital or bits that really just
work or go or just interpreted by that media, right? So this encapsulation process, don't forget that this encapsulation process, it has to create a digital form or a kind of signal encoded, easily understood by the media. So here is your source. Try to prepare a request. Finally, we have a data, that request. We have a segment for that request. We have a packet for that request. And finally, we have a frame for that request. So before sending the actual frame to this media, we need to encode based on the type of this media. So this signaling encoding is very important, easily understand or interpret by this media. If this media just a copper, means we need to prepare our data as electrical pulse, right? If this media just is a fiber, we need to prepare our data as a light pulse, right? If this media just a wireless, at this time we need to prepare our data as a microwave, right? So once just encapsulate, right, your request and send it to as a signal like an electrical pulse and arrive this at destination. Don't forget that. This destination try to decapsulate those data by interpreting the actual electrical pulse data into a kind of digital form, right? So physical layer characteristics. So we need a physical component. So the source and the destination need to have that component, need to work with the physical layer. So we need to encode our data that easily understand by media. Finally, we are going to signaling and arrive to the destination through different medias, right? So when try to encode, don't forget that we are going to convert our data into a bits that easily recognized by the next device, right? So that really we call it just encoding. Really, we are going to recognize the next device, right? So we have here is Euro switch. Of course, you have here is your destination. So between this, don't forget that we have another device like router. We have a switch that's connected to this destination. We have a router. This router is just connected into your service provider or internet, right? So we are going to just check that this this destination try to reply that request sent by the source, right? So this destination try to just check or recognize the next device. So the next device just a switch. Of course, this one is a PC, and between them we have a media. So we need to recognize the next device and this media. Based on that, we are going to encode our data as electrical pulse and try to send into this one. Don't forget that between this switch and router, we have a fiber, right? So this fiber, don't forget that before sending the actual data from this switch to this router, we need to encode our data should be converted into the light pulse. And of course, this source try to recognize the media and of course the destination. So when try to signaling and encode, we are going to just check that is that just electrical pulse or is that just a light pulse, right? Or is that just a micro? So that should be checked based on the type of media. Don't forget that. Copper cabling, of course, most of you are familiar on that. Most of you are familiar on that. So ባለፈው ምን ብለናል? We have G+10 ቢውልዲንግ ቢኖረን በተለይ ላን ስዊቻችን ላይ ብዙ ጊዜ የምናሳልፈው right. So not more than 100 meter ለሆኑ ዲቫይሶች internally that local area network or that floor we are going to use UTP, right? Or a kind of copper cable that lead to connect our ND device. Don't forget that this one is LAN switch, right? We have a LAN switch. So this LAN switch try to connect our Wi-Fi, CCTV camera, and intercom, right? All those connected at that floor through this copper cable. Considering that this one is just better cost than fiber. Of course, በፋይበር ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ
የሚቀጥለው ፍሎር ላይ ያለን ስዊች ምንድነው? የፋይበር ሞጁል ያለው ስዊች አለ። ለምሳሌ ይሄ ፋይበር ሞጁል ሁለት ስዊቾች ኮምፔር ብናደርግ ሁለቱም ላን ስዊቾች ናቸው። እዚህ ጋር RG45 ያለው ባለ 24 ፖርት አለኝ። እንደገና ደግሞ we have another LAN switch right የፋይበር ሞጁል ያለው ደግሞ አለኝ ቀጥታ ፋይበር ብቻ ኮኔክት የሚያደርግ so one of these LAN switch that let to connect your indie device ስለዚህ እዚህ ከስር ያለው ለምሳሌ here is a fiber port ያለው ወይም ደግሞ ሞጁል ያለው አለኝ ከዚህኛው ተነስቼ ለምሳሌ እዚህ ጋር በጣም ሃይ ፕሮሰስ የሚያደርግ ሰርቨር ሊኖረኝ ይችላል between this server and the switch fiber ነው ኮኔክት ያደረኩት ይሄ ሰርቨሩ ከጀርባ ምን አለው it has a fiber module that connected to 10G እስከ 40G ኮኔክት ያደርጋል በስዊችም በኩል 10G and 40G ያደርጋል so for such kind of mission we are going to just connect a fiber to the indie device of course ሰርቨራችን indie device ነው እዚህ ጋር ያለውም ዋይፋይ indie device ነው እዚህ ጋር ያለውም CCTV indie device ነው right so considering the traffic or just the kind of mission that you are going to achieve we are going to connect this one ስለዚህ እዚህ ጋር ኮስቱን ስናወዳደር ለምሳሌ ይሄንን ፋይበር ኢንስቶል ለማድረግ ተርሚኔት ለማድረግ ኮኔክት ለማድረግ የወሰደብኝ ኮስት አለ እዚህ ጋር ያለችውን ዋይፋይ ኮኔክት ለማድረግ ተርሚኔት ለማድረግ ኮንፊገር ለማድረግ የወሰደችብኝ ኮስት አለ ቶታሊ አይገናኝ you maybe just invest here at this time fiber ፓስኮርዱን ሞጁሉን ምናም አንዷ ሞጁል ለምሳሌ ከዚህ ስዊች ምን ይፈልጋል መሰለህ አሁን ሰርቨሩ እዚህ ጋር ቢኖር እዚህ ጋር ደግሞ ስዊች ቢኖረኝ ይሄ ስዊች የፋይበር ፖርት አለው ሞጁል አለው ይሄ ሰርቨር የፋይበር ሞጁል አለው ስለዚህ ሞጁሎቹ ላይ ምን ይፈልጋሉ ተጨማሪ አንድ ዲቫይስ ይፈልጋል SFP ሞጁል ምንለው ስለዚህ ያን SFP ሞጁል አምጥቼ እዚህ ጋር ኮኔክት ማድረግ አለብኝ በዚህ ጋርም ኮኔክት ማድረግ አለ እንደገና በመሃላቸው ያለውን ደግሞ ፋይበር ፓስኮርድ መዘርጋት ይኖርብኛል ማለት ነው ራይት ስለዚህ ይሄ ፓስኮርድ የራሱ ሂሳብ አለው እዚህ ጋር ያለው የፋይበር SFP የራሱ ኮስት አለው ይሄ የራሱ ኮስት አለው ራይት ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ኮስት አሁን አንዷ SF ሞጁል እዚህ ጋር የምታዩት it's a minimum of 10,000 ብር አንዷ በዚህ በኩል 10,000 ወጪ አለኝ በዚህ በኩል 10,000 ወጪ አለኝ ሁለቱን ለማገናኘት ደግሞ የምጠቀምበት የፋይበር ፓስኮርዱ ደግሞ assume that maybe just 700 ብር ሊሆን ይችላል ራይት ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ስመጣ ከላይ ያለው አንድ ስዊች አለኝ ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ያለው የፋይበር ፖርት ማስገብ እያንዳንዱ ስዊች ጋር እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ የፋይበር ፖርት የያዘ ስዊች ወይም ሰርቨር ኤክስፔንሲቭ rather than RG45 ያለው ስለዚህ ይሄ ስዊች አለኝ የፋይበር ፖርት ያለው ስዊች ምገዛ ከሆነ አንጻራዊ ሌላ ስዊች ኮምፔር ሳደርግ የRG45 ያለው ስዊች አይገናኙም ሂሳባቸው this one is more expensive than this one ማለት ነው ስለዚህ RG45 የያዘ አንድ ስዊች ቢኖረኝ እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ለምሳሌ አክሰስ ፖይንት ቢኖር ሁለቱም ባገናኛቸው ይሄኛው ምንም ነገር ሳይፎል ይሄ ፓስኮርድ ለምሳሌ 200 ብር ልገዛው እችላለሁ ራይት በዚህ በኩል ምንም ነገር አይፈልግም በዚህ በኩል ምንም አሲቲዝ በነበረው ፖርት RG45 መሰካት እንችላለን እዚህ ጋር ያለኝ ኤክስፔንስ ኢትስ ማክሲመም ኦፍ የፓስኮርዴ ነው የሚሆነው አንጻራዊ እዚህ ጋር ምንም አይነት አልፈልግም እዚህ ጋር ምንም አይነት አልፈልግም ራይት ሜቢ you are 300 ብር ወጪ ነው የሚኖረኝ ስለዚህ ይሄንን ፋይበር ከዚህኛው ጋር ኮኔክት ሳደርገን it's just you need to have just more than 20,000 per right ስለዚህ በአብዛኛው ላይፍ ኢዚ ለማድረግ ላን ላይ ኮኔክት የምናደርጋቸው ዲቫይሶች we are going to connect through the copper cable it's a cheap and easy to configure and easy to just install right ስለዚህ ኮፐር ላይ ስንመጣ ደግሞ don't forget that we have UTP የምንለው አለ unshelled twisted pair and shelled የምንለው አለ ለምሳሌ እዚህ ጋር ይታያል shelled ይሆናል ይሄ shelled የሆነው በአብዛኛው ለኢንተርፌረንስ ለፕሮቴክሽን is very important እዚህ ጋር ስናየው ሞር ከዚህኛው ይልቅ shelled unshelled የሆነው ሞር ለኢንተርፌረንስ ከስፒድ ፐርስፔክቲቭ ሌስ ነው ስለዚህ ይሄኛው ኮስቱ ሃይ ነው ይሄኛው ኮስቱ ደግሞ ስለዚህ ራሱ UTP ኬብል ወይ ደግሞ ኮፐሩን ስናወዳድራቸው በአብዛኛው ገበያ ላይ የምንገዛው ይሄን ፓርት ነው UTP የሆነ ፓርት ማለት ለምን compared to this UTP and STP a bit expensive ስለዚህ UTP STP it's a maximum of 100 meter a maximum of 100 meter ከአንድ ስዊች ይኖረኛል አንድ እዚህ ጋር ያለ አንድ ኮምፒውተር ወይም ደግሞ አንድ
ሲሲቲቪ ካሜራ ቢሆን በሁለቱም መካከል ማክሲመም ዲስታንስ የሚኖረው 100 ሜትር። the difference is just እዚህ ጋር ሞር ለኢንተርፍራንስ የተጋለጠ ነው። ይሄ just less interference። ስለዚህ ዳታችን ኮራፕት እንዳይሆን አስፐር በምንፈልገው ስፒድ ዳታችንን እንዲሄድልን ከፈለግን better to use STP, right? the other one coaxial cable የምንለው it's a kind of copper cable that's very important especially if you have a modem cable። ብዙ ጊዜ አሁን ሰርቪስ ፕሮቫይደር ምን ያደርጋል? ለምሳሌ የእናንተ ይሄ ቤት ቢሆን እና ሰርቪስ ፕሮቫይደሩ ምን ያደርጋል? የኮያሻል ኮፐር ወደ እናንተ ቤት ያመጣል። ይሄን ምን ያደርጋል? ኬብል ሞደም ይፈልጋል። ከዚህ ላይ ተነስተን ከዚህ ኬብል ላይ ምን ማግኘት እንችላለን? ኢንተርኔት ማግኘት እንችላለን። ኤንድ የስልክ መስመር ማግኘት እንችላለን። ፎር ላይን። ከዚህኛው ሞደም ተነስተን ደግሞ ዊ ካን ጌት ኢቨን የቲቪ ቻናሎችን ማግኘት እንችላለን። ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ላይ የለም እንደዚህ አይነት ሰርቪስ። ሌሎቹ ሀገር ላይ ወይ ደግሞ ውጭ ያላችሁ ካላችሁ ሶ ኢፍ ዩ ጀስት ሰብስክራይብ ሂር ኢዝ ኬብል ሞደም ነው የምንላት ይችኛዋን። ዩ ካን ጌት ኦል ዲስ ሰርቪስ አት ኤ ታይም ራይት። ፓራሊ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ዩ ኖ ዳት ጀስት ቱ ኮኔክት ኦንሊ ቲቪ ፓርት ከሆነ ዩ ኖ ዳት ዩ ሃቭ ኤ ዲኮደር ራይት and then we are going to use this coaxial cable right. so E2P cable እነዚህ ካይንድ ኦፍ ኮኔክተሮች ናቸው። ስፔሻሊ ዊ ኒድ ቱ ኖ ራይት። እዚህ ጋር የምናየው አንድ RG45 አለ። this RG45 try to just here is terminate here at this so we need to just connect our cable ለምሳሌ you have a PC right ቤት ውስጥ ለምሳሌ ከቴሌ የምትመጣው ሞደም አለች ወይም ደግሞ ራውተር አለች። ስለዚህ ይሄ ፒሲ ያለው ለምሳሌ ላይብራሪ ቤቴ ውስጥ ቢሆን ወይም ደግሞ ማጥኛ ክፍል ውስጥ ይሄ ያለው ደግሞ ለምሳሌ ራቅ ያለ ቦታ ከሆነ በሁለቱ መካከል ያለው ሜትር ሳረገው እሴ ማክሲመም ኦፍ ለምሳሌ 20 ሜትር። ስለዚህ 20 ሜትር ኬብል ከገዛው በኋላ እንፈልጋለሁ እዚህ ጋር RH45 በዚህ ሳይድ እፈልጋለሁ፣ በዚህ ሳይድ እፈልጋለሁ። ስለዚህ ክሪምፐር ይኖረኛል። ይሄንን ክሪምፐር እዚህ ጋር RH45ን ካዘጋጀው በኋላ ስታንዳርዶችን እንመጣበታለን። ስለዚህ ይሄኛው ለምሳሌ ፒሲ ከሆነ ይሄኛው ራውተር ከሆነ ዲፍረንት ዲቫይስ ኮኔክት ለማድረግ we are going to use straight cable ዲዛይን አደርጋለሁ። straight cable ደግሞ ካረኩኝ ተርሚኔሽናቸው ምንድን ነው የሚሆነው? so you need to have the same right ለዲፍረንት ዲቫይስ the same termination። ለምሳሌ A ስታንዳርድ B ስታንዳርድ የምንልበትን እንመጣለን። anyway አሁን እዚህ ጋር እንድትረዱልኝ የሚፈልገው so you need have a copper cable አለ ኮፐር ኬብል አለ። ስለዚህ ይሄን ኮፐር ኬብል በዚህኛው ሳይድ RH45 ይሄንን አመጣለሁ፣ እንደገና በዚህኛው ሳይድ RH45 አመጣለሁ። ፋይናሊ ይሄንን የመሰለ ኬብል ተርሚኔት አደርጋለሁ። ተርሚኔት ሳደርግ ስታንዳርዶች አሉት፣ እነዚህ 8 ከለሮች አሉት፣ እንመጣበታለን ራይት። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ኬብሉ በውጭ ባይሆን ይመከራል። እዚህ ጋር ይታያችኋል። ይሄ ፑር ተርሚኔሽን ነው፣ ይሄ ደግሞ ፕሮፐር ተርሚኔሽን። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ኮት ከቨር ታያችኋል። ሰምቲንግ እዚህ ጋር ሻርፕ ካረገ ዩ ሜይ ኖት ጌት ስለዚህ 8 ከለሮች አሉት። ዶንት ፎርጌት ከነዚህ 8 ከለሮቹ የሚያስፈልገው ስንቱ ናቸው ካለን 2 ፔር ነው የሚያስፈልገው ራይት። 2 ፔር ነው። የመጀመሪያው ፔር ለትራንስሚት ማድረጊያ፣ ሁለተኛው ፔር ሪሲቭ ማድረጊያ ራይት፣ ሶስተኛው ፔር ለፓወር፣ አራተኛው ፔር ሪዘርቭ ነው። ሶ እዚህ ጋር ስናይ ደግሞ ወደዚህ እንምጣና ይታያችኋል። we have 4 ፔር አለ። ከነዚህ ፔሮቹ አንደኛው ፔር ለትራንስሚት ማድረጊያ ነው፣ ሁለተኛው ፔር ሪሲቭ ለማድረግ ነው፣ ሶስተኛው ፔር ለፓወር why we need power እንመጣበታለን። አራተኛው ፔር ሪዘርቭ ነው ራይት። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ስዊች አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ አክሰስ ፖይንት አለኝ፣ የዋይፋይ አክሰስ ፖይንት። ሁለቱን ሳገናኛቸው ምን ይፈልጋሉ? ከ1 እስከ 3 ያለውን ይፈልጋሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ሌላ ስዊች አለኝ፣ እዚህ ጋር አንድ ኮምፒውተር አለኝ። ሁለቱን ሳገናኛቸው የመጀመሪያውን ሁለቱን ብቻ ነው የሚፈልጉት። ምን ማለት ነው? ይሄ ስዊች ለዚህኛው አክሰስ ፖይንት ምን ይሰጠዋል? ዳታ ፕላስ ፓወር ነው የሚሰጠው። ይሄኛው ስዊች ለዚህኛው ኮምፒውተር ዳታ ብቻ ነው የሚሰጠው። ዳታ ካስፈለገን ሁለቱም ብቻ ነው፣ ትራንስሚት እና ሪሲቭ ለዳታ ነው። ሶስተኛው ፔር ለፓወር ነው። ለምን? እዚህ ጋር ያለው የምታዩት አክሰስ ፖይንት ብዙ ጊዜ ከግድግዳ ላይ ፓወር አይሰጠውም፣ ቀጥታ ከዚህ ስዊች ነው የሚያገኘው ራይት። ስለዚህ አብዛኛው ስታያቸው
ዋይፋዮቹ ወይም ደግሞ በየኮሪደሩ የምናደርጋቸው ምን ብለናል? G+10 ውስጥ እዚህ ጋር ስዊች ቢኖረኝ አክሰስ ፖይንት አለ ብያለሁ። ይቺ አክሰስ ፖይንት ዋይርለስ አክሰስ ፖይንት ናቸው። ስለዚህ ከስዊች ጋር ኮኔክት አረብ ተጨማሪ የፓወር ሞጁል የላቸውም። በአብዛኛው አሁን የሚመጡት ምንድን ነው? ስዊቹ ፓወር የሚሰጣቸዋል። ይሄ ዳታ ትራንስሚት ኤንድ ሪሲቭ ያደርጋል በሁለቱ ፔሮቹ። በአንደኛው ፔር ደግሞ አሁንም ፓወር ይሰጣል። ስለዚህ እዚህኛው ጋር ግን ስንመጣ ዳታ ብቻ ነው። ስለዚህ ፈርስት ቱ ፔር ነው የሚጠቀሙ። ይሄ ስዊች ሲልክ ለዚህ ፒሲ እንደገና ደግሞ እየተቀበለ ይልካል ማለት ነው። ፓራሊ ፉል ፕሌክስ እንዲሆን። ለምሳሌ ፉል ፕሌክስ ባይሆን ኖሮ አንድ ፔር ቢጠቀሙ ምንድን ነው የሚሆነው? ለምሳሌ አንድ ፔር ማለት ሀብ እዚህ ጋር ቢኖረኝ ኖት ስዊች፣ እዚህ ጋር ፒሲ ቢኖረኝ፣ እዚህ ጋር ኮኔክት ስታደርጉ ምንድን ነው እየላከ አይቀበልም፣ እየተቀበለ አይልክም አይደል? ሼርድ ቤዝድ በሆነ ሚዲያ ነው ኮሚኒኬት የሚያደርጉት። እዚህ ጋም ለምሳሌ አንድ ቢኖር እዚህ ጋም አንድ ቢኖር ሶ ኢትስ ኤ ሌየር 2 ዲቫይስ ሳይሆን ኢትስ ኤ ሌየር 1 ዲቫይስ። ሀብ ከሆነ ሌየር 1 ዲቫይስ ራይት፣ ሼርድ በሆነ ሚዲያ ነው። ስዊች ግን ከሆነ ከማንኛውም ዲቫይስ ጋር እየተቀበለ ይልካል፣ እየላከ ይቀበላል። ዋይ እዚህ ጋር ያለውን ኬብል ሁለቱም ፔር ፓራሊ እየተጠቀመ ስለሆነ ማለት ነው። በተጨማሪ ስዊች እና ኤፒ ወይም ደግሞ ስዊቻችን ቢሮአችን ውስጥ ምን አለ? አንዳንዴ ስልክ አለ፣ የስልክ መስመር። ይሄ ስልክ መስመር ምን እንለዋለን? ቮይስ ኦቨር አይፒ የምንለው ማለት ነው። ራይት ይሄኛው ቀጥታ ልክ እንደ ኮምፒውተር እንደምሰኩት እዚህ ጋር በዩቲፒ ኬብል እንሰካለን፣ ስዊቹ ጋር በዩቲፒ ኬብል እንሰካለን። ይሄኛው ፎን ቮይስ ኦቨር አይፒ ዳታ ፕላስ ፓወር ከማን ነው የሚያገኘው? ከዚህ ስዊች ነው የሚያገኘው። አንድ ኬስ ሴናሪዮ ብነግራችሁ ለምሳሌ ምን ለማለት ፈልጌ ነው? እዚህ ጋር ያሉትን አራቱን ፔሮች እንጠቀማለን። የመጨረሻው ግን ሪዘርቭ የሆነው የማን ነው? አራተኛው ነው ማለት ነው። ይሄ አራተኛው ለምን ፐርፐስ ነው የምንጠቀመው? እስቲ ትራይ ዩርሰልፍ ራይት። ዋይ መቼ ነው ሪዘርቭ የሚያገለግለን ብለን ብናስብ ኬስ ሴናሪዮ ውስጥ ቢውል ልናደርግ ለምንድን ነው እስከ መቼ ፎር ዋት ፐርፐስ? ስለዚህ ዩ ካን ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ ቻቱ ላይ ራይት ሌት አስ ኖ ዩር ቶትስ and share us, but some no ለቮይስ ኦቨር አይፒ ኦልሬዲ እኮ አለን እኮ። አሁን በአብዛኛው ምንድን ነው ለምሳሌ ለቮይስ ኦቨር አይፒ ወይም ደግሞ ፓወር ኦቨር ኢተርኔት አይ ላይክ ኢኦኤል። የኢኦኤል ቤተር የተሻለው ነው። ለምን አንዱ ፌል ካረገ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ግን ሌላም ሴናሪዮ እንጠቀማለን። ለምሳሌ ሂሪዝ ዩር ስዊች አለ። እዚህ ጋር ምን አይነት ዲቫይሶች አሉ? ለምሳሌ ሂሪስ ዩር ቮይስ ኦቨር አይፒ የስልክ መስመር ወይም ስልክ ይኖረናል ራይት። እዚህ ጋር ኤፒ ይኖራል፣ አክሰስ ፖይንት ይኖረኛል ራይት። እዚህ ጋር ደግሞ ኖርማል ፒሲ ይኖረኛል። እነዚህም ሶስቱም ኮኔክት ሆነዋል። ዶንት ፎርጌት ዳት። ከዚህ ውስጥ ግን ይሄ ሁለት ፔር ነው የሚፈልገው ለዳታ ብቻ ትራንስሚት ኤንድ ሪሲቭ ለማድረግ። ይሄ ሶስት ፔር ይፈልጋል፣ ይሄም ሶስት ፔር ይፈልጋል። እያንዳንዱ ዲቫይስ ከፓወር የሚያገኙት ከስዊች ነው። ስዊች ደግሞ ምንድነው 24 ፖርት ካለው በ24ቱም ፖርት ፓወር ለመስጠት መዘጋጀት መቻል አለበት። ካልኩሌት ስናደርግ ያንን ነው ማየት ያለብን። ሎዳችን ስንት ነው? በዚህ በኩል ለምሳሌ ካሜራም ሊኖር ይችላል። ዶንት ፎርጌት ዳት። የምንሰካቸው ካሜራዎች ለምሳሌ ሂሪ ሲሲቲቪ ቢኖረኝ ራይት ዩር ካሜራ ትራይ ቱ ጀስት ለምሳሌ 7-8 የሆኑ አምፔሮች የሚወስዱ ይኖራሉ ራይት ሶሪ ዋቶች ሊሆን ይችላል። እና ኤኒዌይ ሶ ይሄ ካሜራ፣ ይሄ ፒሲ፣ ይሄ አክሰስ ፖይንት፣ ይሄ ቮይስ ኦቨር አይፒ they have a connection to this PC። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ግን እነዚህ አሁን ለምሳሌ ሶስት ያልኳቸው they need a 3 pair ለዳታ ትራንስሚሽን ሪሲቭ ፕላስ እንደገና ለፓወር ማለት ነው። ስለዚህ የስዊቹ ሰም ቶታሊ ሳፖርት የሚያደርገው ፓወር አስ ፐር ዘ ነምበር ኦፍ ፖርት ኮኔክት የምናደርገው ይሆናል ማለት ነው መጨረሻ ላይ። ሶ ምን አይነት ኬስ ተፈጠረ? ለምሳሌ የሆነ ፕሮጀክት ላይ ለምሳሌ ፍሎሮቹ ላይ እዚህ ጋር ፔን የሆነ መስመር አለ። ይሄ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ሂር ኢዝ ዩር ስዊች። ይሄ ስዊች ለምሳሌ እያንዳንዱ የሚመጣ መስመር አለው። በምን
በፍሎሩ ልክ ህንፃው ፍሎር ሲሰራ አብሮ የሚቀበር ነው። ስለዚህ ምንድነው በፍሎር 10 ፖይንት አለኝ ወደ ስዊቹ የሚመጣ በፍሎር 10 ፖይንት አለኝ ወደ ስዊቹ የሚመጣ ራይት። ስለዚህ እነዚህ 10 ፖይንቶቹ ሲንግል ናቸው ራይት። ሲንግል ናቸው። ይሄ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ይሄ ግርግዳ ቢሆን እዚህ ግርግዳ ላይ አንድ ፖይንት አለኝ። ይቺ ፖይንት ግርግዳዋ ላይ በህንፃው ፍሎር አድርጋ ውስጥ ለውስጥ ኦልሬዲ ስለተቀበረ እንደን ፋይናሊ ህንፃው ጋር የሚገኝ አንድ ካቢኔት ላይ ስዊች ላይ ኮኔክት ሆናለች። ዲስ ስዊች። ስለዚህ ይሄኛው አንድ ፖይንት ነው፣ ግን ኤክስፔክት የሚደረገው ደብል ነበረ። ኬብሉ አልተዘረጋም። ይሄ the question በየፍሎሩ 10 ሳይሆን 20 ነበረ። ተሳስተው ነው 10 ያደረጉት። ኤክስፔክት የሚደረገው 20 ነበር። እንግዲህ 20 ፖይንት ለማምጣት እንደገና ፍሎሩ አይፈርስም። ኢትስ ጀስት ቬሪ ታፍ ባይዚ። እንደገና በውጭ በግርግዳ በኩል ደግሞ አክሴፕት አይደረግም፣ ስታንዳርድ አይደለም ማለት ነው ራይት። ስለዚህ what the solution for this one? ስለዚህ በእያንዳንዱ ፖይንት ያለውን ኬብል ኦልሬዲ ይሄንን ኦልሬዲ ምን አረግን አነሳ ነውና ደብል አውትሌት ያለው አመጣን። ደብል አውትሌት ያለው። ስለዚህ ይሄ ደብል አውትሌት ያለው ምን አረግን? ይችን ኬብሏን እዚህ ጋር የምታዩትን ኬብል አመጣንና እንደን ሁለቱም ፔር አረግን። ሁለቱም ፔር እዚህ ጋር ላለው ሁለቱም ፔር እዚህ ጋር ላለው አረግን። ኖርማሊ ከስታንዳርድ ውጪ ነው። ኤክስፔክት የሚደረገው ፓወር ዳታ ፕላስ እንደገና ደግሞ ሪዘርቭ ነው። ግን እዚህ ጋር ያለው ሌላ ቬሪ ኤክስፔንሲቭ ኮስት ስለሚያመጣ እንደገና ሪንጂነርድ ለማድረግ ስለዚህ ምንድነው እነዚህ ፔሮቹን ሁለቱን we are going to put here እዚህ ፓሽ ፓናሉ ሄድና ነቅል ነውና እዚህ ጋር ያለው በዚህ ሳይድ ያለውን የምታዩትን አንዱን ኬብል የመጀመሪያውን ሁለቱ ፔር መጀመሪያ ይችኛው አንድ ፓሽ ፓናሉ ላይ አንድ ቦታ ላይ ነው ፊክስ የተደረገችው ራይት። ልክ እንደ አንድ ፖይንት ነበር የምታሰበው። አሁን ስፕሊት አረግንና ፓሽ ፓናሉ ላይ ለብቻው አንድ ፖርቲችን አረግንላት ፓሽ ፓናል ላይ። ስለዚህ ፓሽ ፓናል ላይ ይሄኛው ፓንች ተደርጎ we just finished። እዚህ ጋም በዚህ በኩል ያለውም and then of course we just split ለሁለት አውትሌቶች ኦልሬዲ ክሪምፕ አረግን እዚህ ጋር ራይት። and then በዚህ መልኩ በየፍሎሩ ያለውን 2 times በሚለው ኦልሬዲ ቼንጅ አረግ ነው የሚፈልገውን 20 ማምጣት ተቻለ ማለት ነው። ድሮባክ እዚህ ጋር ያለው ድሮባክ ግን ምንድነው? don't forget that someone እዚህ ጋር የስልክ መስመር ቢሰካ ወይም ደግሞ someone እዚህ ጋር ሌላ POE ፓወር ቢፈልግ ከስዊቹ ማግኘት አይችልም። መጀመሪያ እሱን አረጋግጠናል። so what kind of user and for what you are going to just need this one የሚለው ጥያቄ ተጠየቀ። ምንም በዚህ በኩል እዚህ ጋር ያለችው ስታዩት የያዘችው ምንድናት? ሁለት ፔር ብቻ ነው የያዘችው ለዳታ ትራንስሚት ኤንድ ሪሲቭ ለማድረግ። ከዛ ውጪ ፓወር የለው። ስለዚህ ኦልሬዲ ኢንዲ ዲቫይሶች ናቸው። they don't need power. So at that time if they agree on this and then we just try to maintain the existing without any destruction. ስለዚህ እኔ አድቫይዝ አላረግም እንደዚህ አርጉ እያልኩ አይደለም። so a kind of option አለ። ምንም ኦፕሽን እና ሜንቴን ለማድረግ በሌላ መልኩ ወይ ደግሞ እንደገና ነቅለን የምንሰራበት ኦፕሽን ከሌለ so this one is a kind of so ይሄኛው የት ነው? ኦልሬዲ ይሄን ተስማምተናል። ኬብሉ ላይ ብዙ ጊዜ ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ዩቲፒ አለኝ። እዚህ ጋር 8 ከለሮች አሉ ራይት። 4 ፔር ወይም ደግሞ 8 ሲንግል ናቸው። ይሄንን አምጥቼ እዚህ ጋር ክሪምፕ አረጋለሁኝ። በተመሳሳይ እዚህ ጋር እነዚህ 4 ፔሮች ኤንድ አምጥቼ በተመሳሳይ ይሄኛውን ክሪምፕ አረጋለሁ። ኔክስት እነዚህ ደግሞ ኦልሬዲ ምንድናቸው? ግርግዳው ላይ ለምሳሌ ግርግዳው አንድ ሩም ውስጥ ስትገቡ ቅድም ያልናት አንድ አውትሌት አለች። ከአውትሌቷ ጀርባ
ወይም ይሄኛው በፊት ለፊት ነው ኦልሬዲ የምንሰካበት። በጀርባው ግን ዩ ሃቭ ዲስ ዋን ማለት ነው። ዲስ ዊ ኮል ጀስት ካይንድ ኦፍ ሶኬት ኦር ኪስቶን ነው። ይሄ ኪስቶን ምን አለው? አራት ከለር አሚሶንስ አራት ፔር አለው፣ 8 ከለር አለው። ስለዚህ ከዚህኛው ከጀርባው ተነስቼ ቀጥታ ወዴት ነው የምወስደው? ፍሎሩ ላይ ያለ አንድ ራክ አለ። ራኩ ላይ ያለ አንድ ፓሽ ፓናል አለ። እዚህ ጋር ነው የምወስደው። ፓሽ ፓናሉ ላይ ፓሽ ፓናሉ ላይ ፓንች አረጋለሁኝ። ራይት እዚህ ጋር መጥቼ ፓንች አረጋለሁ። 8 ቦታ ፓንች አረጋለሁ። እዚህ ጋርም 8 ቦታ ፓንች አረጋለሁ። ስለዚህ ዩዘሩ የሚሰካው በዚህ በኩል ነው። ይሄንን አምጥቶ ራይት ወይም ደግሞ በፊት ለፊት ይሄን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ፊት ለፊቱ ማለት ይሄ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የሚቀበለው 8 ፖይንት ፒን የሆነ ይሄኛውን እናመጣለን ማለት ነው። ራይት ሶ ምን ብለናል? ኦልሬዲ ኬብሉ አለ። ራይት ኬብሉ አለ ኤንድ አርጂ 45ችን አምጥተናል። ራይት እዚህ ጋር ክሪምፕ ልናደርግ ነው። ሶ በዚህ ሳይድ 8 ከለሮች አሉት እዚህ ጋር የምታዩት፣ በዚህም ሳይድ 8 ከለሮች አሉት የምታዩት። ስለዚህ ተርሚኔሽናችን we have two standard right። ለምሳሌ የኤ ስታንዳርድ እና የቢ ስታንዳርድ የምንለዋለን። why we need this standard just to create a straight end crossover የምንለውን ኬብል so we need straight end crossover cable። straight cable የምንፈልገው ምንድነው? ስትሬት የምንለው ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ፒሲ ቢኖረኝ፣ እዚህ ጋር አንድ ስዊች ቢኖር፣ here is the switch, here is your PC። ሁለቱን ለማገናኘት ከፈለኩኝ we need to come up with straight cable right። በዚህ በኩል ለምሳሌ ስዊች 1 ይኖረኛል፣ በዚህ በኩል ደግሞ ስዊች 2 ይኖረኛል። በሁለቱ መካከል ኮኔክት ሳደርግ ምን ይፈልጋል? ክሮስኦቨር ኬብል ይፈልጋል። the same device ኮኔክት ሳደርግ ክሮስኦቨር እፈልጋለሁ። ዲፍረንት ዲቫይስ ላይክ ፒሲ ኤንድ ስዊች ኮኔክት ሳደርግ ደግሞ ስትሬት እፈልጋለሁ። ይህንን ስትሬት እና ክሮስኦቨር don't forget that the same device ለማገናኘት like this switch and this switch I need crossover። crossover ኬብል ደግሞ ምንድነው? ፓኬት ትሬሰር ላይ ካያችሁ ብሮከን የሆነ ላይን ነው። but different device ከሆነስ different device like ይሄኛው ኮምፒውተር አለኝ፣ ይሄኛው ስዊች ነው። የተለያዩ ዲቫይሶቹ ዲፍረንስ ለማገናኘት ከፈለኩኝ I'm going to use straight solid line የሆነ ማለት ነው ፓኬት ትሬሰር። so how I'm going to just create a straight ካልኩኝ straight the same end ያላቸው ማለት ነው። በዚህ በኩል ለምሳሌ ኤ፣ በዚህ በኩል ኤ ስታንዳርድ ተርሚኔት አድርግ፣ ወይም ደግሞ ቢ በዚህ ሳይድ ቢ፣ በሁለቱም ሳይድ ዲፍረንት ተርሚኔሽን የሆነ ሶሪ the same termination የሆነ ኤኤ ወይም ደግሞ ቢቢ። ክሮስኦቨር ከሆነ ግን ዲፍረንት ተርሚኔሽን ነው የሚሆነው። don't forget that። በዚህ ሳይድ ኤ ካረኩት በዚህ ሳይድ ቢ ነው ማረገው፣ በዚህ ሳይድ ቢ ካረኩት በዚህ ሳይድ ኤ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ክሮስኦቨር ኬብል ለማዘጋጀት both side should be different termination። ኤ ተርሚኔሽን እና ቢ ተርሚኔሽን ማለት ምን ማለት ነው? የከለሮቹ ኦርደር። ለምሳሌ ኤ ተርሚኔሽን ካለ ከስምንቱ ከለሮቹ መቅደም ያለበት ማን ነው? ዋይት ኦሬንጅ፣ ዋይት ግሪን፣ ዋይት ኦሬንጅ ብሉ፣ ዋይት ብሉ ኦሬንጅ፣ ዋይት ብራውን መሆን አለበት። ይሄ ማለት የኤ ስታንዳርድ። የቢ ስታንዳርድ የምንለው ከዋይት ኦሬንጅ ነው የሚጀምረው። ባይ ዲፎልት ብዙዎቹ የሚጠቀሙት ይሄ ነው። B standard always start with white orange and white green blue, white blue green, white brown። you see ቅድም ያልናቸው ፔሮች እነዚህ ናቸው። የመጀመሪያው ፔሮች ለምሳሌ በኤ ስታንዳርድ ከሆነ ሁለተኛው ፔር ይሆናል፣ ሶስተኛው ፔር ይሆናል፣ አራተኛው ይሄ ፔር ይሆናል። በተመሳሳይ ለቢ ስታንዳርድ ከሆነ የመጀመሪያው ፔር የሚሆነው you see that ሁለተኛው ፔር፣ ሶስተኛው ፔር፣ አራተኛው ፔር። ስለዚህ 1 2 3 4 ብለን ተርሚኔት አድርገን ፔር ክሬት ያደረግናቸው ቅድም ይሄ ትራንስሚት ኤንድ ሪሲቭ ለማድረግ ነው። እነዚህኛው ይሄ ለፓወር ነው፣ ይሄ ደግሞ ሪዘርቭን አይታችሁ ከሆነ ቦዝ ሳይድ ምንድነው? ዋይት ብራውን ነው። ስለዚህ ብራውን ሳይድ ኦልዌይስ ኢዝ ጀስት ሪዘርቭ ፎር ዩር ሜንቴናንስ።
ፋይበር ኦፕቲክ ፋይበር ኦፕቲክ ሶ ዊ አር ሲንግል ሞድ የምንለው አለ። እንደገና ደግሞ መልቲ ሞድ ብዙ ጊዜ ሲንግል ሞድ የምንለው እዚህ ጋር የሚታያችሁ ሶ ዊ ሃቭ ኮር በተለይ ይሄ ፕለስ ጀስት ይሄኛው ደግሞ ዩ ሃቭ 50/60 ፖይንት ማይክሮ የሆነ ማለት ነው። ቦት ሳይድ ክለዲንጋቸው እዚህ ጋር የምታዩት ክለዲንጋቸው ዘ ሴም ነው 125 ማለት ነው። ሶ ብዙ ጊዜ ሲንግል ሞድ ምንድን ናቸው? የፖሊስቲክ ኮት ነው ያላቸው መጨረሻ ላይ። ሶ መልቲ ሞድ ብዙ ጊዜ ግን ጀስት ካይንድ ኦፍ ኮቲንግ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋይ ዊ ኒድ ሲንግል ሞድ፣ ዋይ ዊ ኒድ መልቲ ሞድ። ሲንግል ሞድ ስሞል የሆነ ኮር ነው ያለው ኤንድ ለሎንግ ዲስታንስ ነው የምንፈልገው። ይሄ ማለት ብዙ ጊዜ ሰርቪስ ፕሮቫይደሮች የሚጠቀሙት ነው። ለምሳሌ በኪሎ ሜትር 10 ኪሎ ሜትር የሆነ ዲስታንስ ያለኝ 5 ኪሎ ሜትር የሆነ ዲስታንስ ካለኝ አይዲያል ቾይዝ የሚሆነው ሲንግል። ብዙ ጊዜ የሰርቪስ ፕሮቫይደር ላይ ኢትዮ ቴሌኮም ፋይበር ኢንስቶል ሲያደርግ አይታችሁት ከሆነ በጣም ሎንግ ዲስታንስ ነው። ከ6 ኪሎ ጀምሮ እስከ 4 ኪሎ ድረስ ወይም ደግሞ እታች እስከ ሂልተን ድረስ መሳብ ይችላል። ራይት ለሜንቴናንስ ፐርፐስ የሆነ ሰብስቴሽን ክሬት ያደርጋሉ እንጂ ካንት ጀስት ኢንስቶል ሎንግ ዲስታንስ። ነገር ግን ኮምፔር ቱ መልቲ ሞድ ሌስ የሆነ ምንድን ነው ባንድ ዩዝ ነው ያለው። ላርጅ ኮር ነው ያለው። ተለቅ ላለ ስፒድ ኤክስፔክት እናደርጋለን። ብዙ ጊዜ ይሄኛውን መልቲ ሞድ ኤክስፔክት የምናደርገው ለምሳሌ ህንፃ ውስጥ ምን ብለናል ባለፈው? ለምሳሌ ከ10ኛ ፍሎር ላይ አንድ ላን ስዊች አለ ራይት። በፋይበር ኬብል ዶንት ፎርጌት ዳት በፋይበር ኬብል I'm going to just install right በፋይበር ኬብል ባክቦን ይኖረኛል፣ ዲስትሪቢዩሽን ስዊች ጋር ወስዳለሁ። እዚህ ጋር የምታዩት ጀስት መልቲ ሞድ ብዙ ጊዜ ህንፃ ውስጥ ወይም ደግሞ ሌስ ዲስታንስ ስለሆነ ሌስ ዲስታንስ ሃይ ስፒድ we are going to just use መልቲ ሞድ። ሃይ ለሆነ ወይም ደግሞ ላርጅ ለሆነ ዲስታንስ and compared to just less speed we are going to use single mode. So multi mode it has to use LED, right? Less expensive, right? So multi mode, single mode it has to use laser, especially laser expensive now compared to just LED. So we can achieve 10 gigabit just a maximum of this. ለምሳሌ መልቲ ሞድም ቢሆን በጣም ባረዘምነው ቁጥር አቺቭ የምናደርገውን ስፒድ እናጣለን። So to get this 10G and of course we can get up to this meter of your multi mode, right? So we have ፓሽ ኮርዶች አሉ። እነዚህ ፓሽ ኮርዶች ቀደም ምን ብለናል? ለምሳሌ አንድ ፍሎር ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንምጣና ይሄኛው አንድ ህንፃ ቢኖር ይችን ፍሎር እናምጣት። ይችን ፍሎር ስናመጣት we have a cabinet ፍሎሩ ላይ ያለ አንድ ካቢኔት አለኝ። እዛ ካቢኔት ላይ we have a fiber patch panel። ይሄ ፋይበር ፓሽ ፓናሉ ቀጥታ ወደ ህንፃው ግራውንድ ላይ ዲስትሪቢዩሽን ያለበት ቦታ ሄዶ ሌላ ፓሽ ፓናል አለ። ልክ እንደዚሁ ቦክስ አለ እዛ ራይት። ይሄ ቦክስ እዛ ግራውንድ ላይ ያለ አንድ ሚኒ ዳታ ሴንተር አለ፣ ራክ አለ። ስለዚህ እዛ ጋር ምን አለ? ፓሽ ፓናል አለ። ይሄንን አምጥቼ ፓሽ ፓናሉ ላይ ስለዚህ ቴንስ ፍሎር ላይ ያለ አንድ ራክ አለኝ እዚህ ጋር ያለው። እዛ ራክ ላይ አንድ ፋይበር ፓሽ ፓናል አለኝ። እዛ ፋይበር ፓሽ ፓናል ላይ ተርሚኔት አድርጌ ባክቦን በመልቲ ሞድ ቀጥታ ግራውንዱ ላይ ሰብስቦ የሚያስቀምጥ አንድ ሮም አለኝ። ዛርም ውስጥ አንድ ሌላ ራሱን የቻለ ራክ አለ፣ ራሱን የቻለ ፋይበር ፓሽ ፓናል አለ። ስለዚህ በየፍሎሩ እየወሰድኩኝ እዚህ ግራውንድ ላይ ያለው ፋይበር ፓሽ ፓናል ላይ ነው ወስዳቸው። ይሄ ምን ማለት ነው? አክቹአሊ ሴናሪዮን ስናየው ለምሳሌ በየፍሎሩ ታያቸው ቦክሶች አሉ፣ ካቢኔቶቹ። ለምሳሌ አንዱን የወሰድነው እዚህ ጋር ያለውን ኤግዛምፕል። ስለዚህ ከዚህም ፋይበር ወስዳለሁ፣ ከዚህም ፋይበር ወስዳለሁ፣ ከዚህም ፋይበር። ስለዚህ ግራውንድ ላይ ካለው አንድ ፋይበር ኮሌክት ማድረጊያ ራክ አለኝ እዛ ውስጥ
ፋይበር ፓሽ ፓናል ውስጥ ወስዳለሁ። ስለዚህ ሌላ ከፋይበር ፓሽ ፓናል ስል ዶንት ፎርጌት ዳት ዊ ሃቭ ስዊች አክቲቭ ዲቫይሶች አሉ። ስለዚህ ከፋይበር ፓሽ ፓናል አውጥቼ እዚህ ጋር ራይት ከፋይበር ፓሽ ፓናል አውጥቼ ወደ ስዊች 3 ምን እፈልጋለሁ? ፓሽ ኮርድ እፈልጋለሁ። ዳት ዩ ኮል ጀስት ዲስ ፓሽ ኮርድ ራይት። ሶ ይሄ ፓሽ ኮርድ ለመልቲ ሞድ ዶንት ፎርጌት ዳት ለሲንግል ሞድ ራይት ኦፕሽኖች አሉ ቤዝድ ኦን ዘ ታይፕ ኦፍ ለምሳሌ ኤስሲ ኤስሲ ኤልሲ ኤልሲ ብዙ ጊዜ ኤልሲ ኤልሲ የምንለው አሁን ሌተስት የመጣ ነው አፍተር ኤስሲ ራይት and then we are going to terminate based on the type of that multi-mode or just single mode ስለዚህ እዚህ ጋር የምታያቸው ምንድን ናቸው? በአንድ ሳይድ ከፓሽ ፓናሉ በአንድ ሳይዱ ደግሞ ወደ ስዊቹ መሄጃ ቅድም ባልኳችሁ ዲዛይን በአንድ ሳይድ ከስዊቹ በአንድ ሳይድ ወደ ፓሽ ፓናሉ መሄጃ። አንዳንዴ ታይፖች አሉ። ለምሳሌ በዚህ ሳይድ ያለውና በዚህ ሳይድ ያለው ኤስቲ ኤልሲ ተርሚኔሽን ካላቸው ይሄ ማተር የሚያደርገው ምንድነው? ዲቫይሶቹ ፓሽ ፓናሉ አክቲቭ ዲቫይስ ጋር ካለው ኮኔክሽን ኤስቲ ኤልሲ ኦር ደግሞ ኤስቲ ኤስሲ የሚል ስታንዳርድ ነው right so this one is just your S and of course this one is just your S right so when you try to compare fiber and copper don't forget that ብዙ ጊዜ ዩቲፒ ስንጠቀም ወይም ደግሞ ኮፐር ስንጠቀም we are going to achieve a maximum of 10G especially cat 7 የምንላቸው ዲቫይሶች I mean ኬብሎች and then of course we can achieve 100 gigabit per second so ስልናይ ምንድነው ዲማንድ የምናደርገው ምንድነው? ለምሳሌ ከአንድ ፒሲ ወደ አንድ ዲቫይስ ስዊች ኮኔክት ለማድረግ ከፈለግን ኖርማል ፒሲ ነው ዶንት ፎርጌት ስለዚህ ከኖርማል ፒሲ ይችኛዋ ኒክ ስፒዷ ስንት ነው? እዚህ ጋር ያለችው ኒክ ማክሲመም 2G ናት። ስለዚህ 2G ከሆነ እዚህ ጋርም ኤክስፔክት ማድረገው ምንድነው 1G የሆነ ስዊች ፖርት አለ። አግሪ የሚያደርጉበት መጨረሻ ላይ ቢትዊን ዲስ ቱ ዲቫይስ የሚሰሩት ምንድነው? እዚህ ጋር 2G 1G ቢሆን በ1G ነው የሚሰሩት በቃ ማክሲመም ማለት ነው። 1G ለሆነ በሁለቱም መካከል እዚህ ጋር ፋይበር ባረግ ምን ጥቅም አለው? እዚህ ጋር ፋይበር ኮኔክት ባረግ ምን ጥቅም አለው? ዳዝንት ሜክ ሴንስ። ይሄ ኬብል ሲጀምር እዚህ ጋር ያለው ኬብል እስከ ስንት ድረስ መስጠት ይችላል? እስከ 10G ድረስ መስጠት ይችላል። ስለዚህ አይ ፕሪፈር ኮፐር rather than ፋይበር። ነገር ግን ለምሳሌ ሌላ ሲናሪዮ ብሰጣችሁ ዋት ኢፍ ለምሳሌ ሰርቨር ቢኖረኝ በዚህ በኩል ከዚህ ሰርቨር ለምሳሌ ኦልሞስት 10G ኒክ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ 40G የሆነ ሰርቨር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ 10G or 20G ለምሳሌ ቢሆን እዚህ ጋር 20G ቢሆን በዚህ በኩል ደግሞ አንድ ስፔሻል ፖርት ቢኖረኝ ራይት በዚህ በኩል 40G ያለው ስዊች አለኝ ራይት ይሄ ሰርቨር ደግሞ 20G ሁለቱን ለማገናኘት ኮፐር is not the best choice right so ምን አደርጋለሁኝ ፋይበር አመጣለሁኝ and I'm going to use multi mode the highest speed ለማግኘት ከሲንግል ሞድ ይልቅ and then I am going to connect them ስለዚህ የሚሰሩበት ወርኪንግ ስፒዳቸው 10G ይሆናል so በዚህ ስዊች በዚህ ሳይድ ያለ SFP ሞጁል አለ በፋይበር ኮኔክት አደርጋለሁ this is the server ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሲናሪዮ ሲኖረኝና እንደዚህ አይነት ሲናሪዮ ሲኖረኝ I'm going to understand first the difference between this fiber and ስለዚህ fiber ላይ achieve የማደርገው speed the highest compared to the copper right the other one distance very important right? maximum ብል ምን ብለናል maximum 100 ሜትር ዲስታንስ ነው achieve የምናደርገው በኮፐር ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ፒሲ አለ ስዊች አለ በሁለቱ መካከል is a maximum of 100 ሜትር ነው expected but if that's a fiber no problem so you can achieve just 100,000 meter and the other one ኢንተርፌረንሶች አሉ የኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንተርፌረንስ የራዲዮ ፍሪኩዌንሲ ኢንተርፌረንስ እንላቸዋለን ራይት እነዚህ ኢንተርፌረንሶችን በደንብ ለመቋቋም አቅም ያለው ማን ነው ካለን ሄሪ ዘ ፋይበር በት ኮፐር ላይ ስንመጣ መቋቋም አይችልም ሰለው ሌላው ኤሌክትሪካል ሃዛርድስ በሚኖርበት ሰዓት ሎው ሬት ነው ያለው መቋቋም አይችልም ይሄኛው ግን ጀስት ሃይ ይሁን መቋቋም ነው ሌላው ሚዲያ ኤንድ ኮኔክተር ኮስትስ እንመጣበት ስለዚህ ለምሳሌ ዩቲፒ ኬብል አለኝ ተርሚኔት አድርጌ ዳርና ዳሩን ወደ ስራ ለማስገባት ኮስቱ ሌስ ነው ኮምፔር
ፋይበር ላይ ግን ስንመጣ ምን ይፈልጋል? ፋይበር ፓስኮርዱ ውድ ነው። በሁለቱ መካከል እዚህ ጋር የማስቀምጠው ሞጁል እዚህ ጋር የማስቀምጠው 10,000 ብር ነው። ኮምፔር ቱ ጀስት ዩቲፒ ኤን ፋይበር የዩቲፒ አክሰሰሪዎቹ አትሊስት እና ኬብሎቹ ሌስ ኮስቶች ናቸው። ሌላው ኢንስታሌሽን ስኪል ማን ነው? የትኛው ነው ኮምፕሌክስ ካለን ፋይበር ኢቨን ኬብሉን ራሱ ስንዘረጋ ሴፍቲ ያስፈልገዋል። አይናችን ላይ በተለይ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ሌላው ፋይበርን በአይናችሁ እንዳታዩት። በተለይ ትራንስሚት እያደረገ ለምሳሌ በዚህ በኩል ነቅዬ ለምሳሌ በአይኔ ባየው ከዚህ የሚመጣ ምን አለ ማለት ነው? ሌዘር ወይም ደግሞ ኤልኢዲ የሆነ ሬዎች አሉ። እነሱ ለአይኔ በጣም ቬሪ ዳሜጅ ነው ያደርጉኝ። ኬርፉል ራይት። ዳዘር ዋን ሴፍቲ ራይት። ሴፍቲ የሚያስፈልገው ማን ነው? አሁን ባልኳችሁ ፐርስፔክቲቭ ለፋይበር ኒድ ሞር ሴፍቲ ኮምፔር ቱ ዩቲፒ ጀስት ሎው የሆነ ሪስክ አለ። ዋየርለስ ኦፍ ኮርስ wireless is very important, especially to connect our movable device, right? And of course, we are going to connect our users, especially when try to move from floor to floor, right? Because this switch ላይ ለምሳሌ APN connect ባረግ this your APN access point, right? And በዚህ ዙሪያ ያሉት ማንኛውም ዩዘሮች they can connect through this microwave because we are going to connect our wireless. So some of the limitation that the wireless try to just area coverage ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለችው access point a maximum of ጥሩ ዲስታንስ ያላት 30 ሜትር በሆነ ሬንጅ ውስጥ and of course እስከ 50 ስፒድ ሊሰጣችሁ ይችላል። ከዛ ዲስታንስ ከቨሬጅ ኤሪያው በጣም በረዘመ ቁጥር you may not get proper የሆነ ሌላው easily interference ይኖራቸዋል። ፕሮፐር የሆነ ለምሳሌ ዋየርለስ ሲግናል ለማግኘት we need to just free from this interference. If there is interference, we are going to just disturb our device, right? The other one, security. So, of course, we are going to secure our wireless communication, open and shared based. And based on that, we are going to just limit those communication, right? Of course, we are going to share our LAN, right? ለምሳሌ የነበረውን የዋየርለስ LAN and ከዋየርድ ላኑ ጋር ኮኔክት አድርገን so we are going to just connect our device especially those device ለምሳሌ እዚህ ጋር ካለው ለምሳሌ እዚህ ጋር ላፕቶፕ ቢኖረን here is a tablet ቢኖር and of course we have a different any device that's connected to what እነዚህ ሁሉ there are different users that try to connect and use this API. So this is just a shared media, right? ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉት ኢንዲዘሮች ስፔሻል ዋየርስ በበዙ ቁጥር we have a shared media. So we may not get the proper የሆነ ስፒድ ልናገኝ አንችልም. So these are a limitation related to wireless, right? The other one, number system. Of course, you are familiar on this. So we need to just discuss about binary numbers, right? So binary number, why we need binaries, when we need to understand zeros and ones, because signaling ሲደረግ ኢንኮድ ዲኮድ በሚደረግበት ሰዓት ወይም ደግሞ ኮምፒውተር የሚሰራው you know that it's just work with binary, right? even እኛ የምናውቀው አንድ numbering system we call it just decimal. ዴሲማልን day to day ላይቫችን አለ። ይህንን ዴሲማል for the human understand and machine need to convert into equivalent binary, right? ስለዚህ እኔ አንድ IP address 10 መጨረሻው 2 የሆነ IP address አለኝ ይላል። ይሄ ማን ነው? እዚህ ጋር ያለ አንድ የፒሲ IP address ነው። ኮኔክት ሆኗል ከዚህኛው ስዊች ጋር don't forget የዚህ ፒሲ IPው ነው ይሄ። ስለዚህ ይሄ 10 የሚለው ፒሲው doesn't recognize that, right? For the human understand. ስለዚህ ኢኩቫለንት የሆነ 10 ወደ ባይናሪ መቀየር አለበት። ወደ ባይናሪ መቀየር አለበት። የዚህን ባይናሪ ኢንተርፕሪቴሽን ነው የሚኖረው ይሄ ፒሲ። ይሄን ባይናሪ ኦፍ ኮርስ አንደርስታንድ አደርጋለሁ። ሪሜምበር ለማድረግ ግን it's just difficult for me. That's why I'm just play with decimal ማለት። ስለዚህ የምናውቀውን ዴሲማል
ኖርማሊ ኮምፒውተሮች ወደ ባይናሪ ቀይረው ፋይናሊ they are going to process, interpret and give the result. ሶ ባይናሪ ነምበር ሲስተም የምንለው ኤሌመንቶቹ ቶታሊ ስንት ናቸው? ሁለት ናቸው። እነማን ናቸው? 0 እና 1 የምንላቸው ማለት ነው። ሌላው ሄክሳዴሲማል don't forget that. ሄክሳዴሲማል most of the time we are going to work with your PC, especially to work with example your MAC address, and of course we are going to just work with for IPv6, right? IPv6 ላይ እንመጣበታለን። ስለዚህ ይሄ ባይናሪ ሄክሳዴሲማል የምንላቸው ኤሌመንቶቹ እነማን ናቸው? ከ0 1 2 እያለ እስከ 9 ከዛ ደግሞ A B እያለ እስከ F ድረስ these are the element of our hexadecimal number system. What's next? ዴሲማል ነምበር ሲስተም የምንለውስ? ዴሲማል ነምበር ሲስተም የምንለው ኤሌመንቶቹ ማን ናቸው? ከ0 1 2 እያለን እስከ 9 ድረስ ያሉት ማለት ነው። these are a number system. We have decimal number system, its element from 0 to 9. We have binary system, its element from 0 to 1, and of course hexadecimal, its element from 0 to F, right? So binary ምን ብለናል? binary number system most of the time try to just use zeros and ones. እነዚህ zeros and ones we call it just they are bits, right? Don't forget that. እነዚህ ሁለቱ ምን እንላቸዋለን? bits ነው እንላቸው። so bits just 0 and ones, right? ዴሲማል ላይ ደግሞ ከመጣን ዲጂታችን ከስንት ነው? ከ0 እስከ 9 ድረስ ይኖረናል። so ምን ብለናል? hosts, servers, network equipment use binary address rather than decimal address. ለምሳሌ እዚህ ጋር እንምጣ። ይሄን ዙም ላድርገውና መጀመሪያ ይሄን ከማሳያችሁ ደግሞ let us just discuss this one. so የዚህ ፒሲ አድሬስ የምታዩት እዚህ ጋር ያለው፣ የዚህ ስዊች የምታዩት አድሬስ እዚህ ጋር ያለው፣ ሶሪ የዚህ ራውተር በዚህ በኩል ያለው ኢንተርፌስ አይፒ አድሬስ እዚህ ጋር የምታዩት። ሶ የፒሲ1 አድሬስ የራውተር G00 አይፒ አድሬስ በተመሳሳይ እዚህ ጋር የምታዩት የፒሲ አይፒ አድሬስ ይሄ ነው። የራውተራችን G001 አይፒ አድሬስ ይሄ ነው። ምን እንረዳለን? Totally this IP address is just made up of bits or binary numbers. Really ፒሲያችን የሚፈልገው አንደርስታንድ የሚያደርገው actual way of representation through binary, this is just its binary. ስለዚህ እዚህ ጋር ስንት አለ? 8 ቢቶች አሉ። 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 8 ቢት ዶት 8 ቢት ዶት 8 ቢት ዶት 8 ቢት ዶት ቶታሊ 32 ቢት የያዘ አድሬስ ነው ማለት ነው። በተመሳሳይ ሌሎችም 32 ቢት አድሬስ 32 ቢት አድሬስ 32 ቢት አድሬስ የያዘ ነው። don't forget that why it's 8 ቢት። ለምንድን ነው 8 ቢት ያለው? አይፒ አድሬስ በተለይ አይፒ ቨርዥን 4 ዲዛይን ሲደረግ ቶታሊ 32 ቢት ነው። ይሄ 32 ቢት ለስንት? ለአራት ተከፈለ። 8 8 8 8. Any IP version 4 address is just made up by 32 bits. These 32 bits just divided into 4 parts that we call just octet. This is the first octet, this is the second octet, this is the third octet, this is the fourth octet. We have 4 octets. Each octet 8 bits. 8 times 4 32 totally 32 bits አለ ብለን። ስለዚህ IP version 4 ወይም ደግሞ አሁን እየተገለገልንበት ያለ IP አድሬስ አለ። ያ IP version 4 ነው የምንለው። በ32 ቢት ዲዛይን የተደረገ። ይሄ 32 ቢት ደግሞ ለአራት ተከፍሏል። በ8 ቢት በ8 ቢት በ8 ቢት እያንዳንዱ ቢት we call it octet። ስለዚህ ይሄ አራት ኦክቴት አለን ወይም ደግሞ
32 ቢት አለን ብለን እናስብ። ስለዚህ ይህን 32 ቢት ለአራት ቦታ ተከፍሎ 888 ቢት አለ እዚህ ጋር የምታዩት ማለት አንድ አይፒ አድሬስ 8 ቢት 8 ቢት 8 ቢት 8 በያዘ አድሬስ አለ። እዚህ ጋር የምታዩት አሴ ባይነሪ ነው። ዶንት ፎርጌት ዳት። ይሄ ቶታሊ 32 ነው። ይሄ 32ቱ ታስ ቱ ዲቫይደድ ኢንቱ 8 ቢትስ። በተመሳሳይም እዚህ ጋር ያለውን ስትመጡ እዚህ ጋር ያለው ለምሳሌ ሶሪ እዚህ ጋር ያለው የራውተራችን ሴም ሂር። ስለዚህ የዚህኛውን ኢኩቫለንት ለምሳሌ እንየው ብንል የዚህ አይፒ አድሬስ ስንት ነው? 192 168 10 10። ይሄ በምንድን ነው? በዴሲማል ነምበር ሲስተም። እዚህ ጋር ያለው የራውተሩ ኢንተርፌስ ስንት ነው? 192 168 10 1። ይሄ በምንድን ነው? በዴሲማል ነምበር ሲስተም። እዚህ ጋርም ያለውት 192 168 11 1 192 168 11 10 ዩ ሲ። ይሄ ለሂማን አንደርስታንድ። አሁን የቀደሙን ኢትስ ዲፊካልት ቱ አንደርስታንድ። እዚህ ጋር ያለውን ግን ዴይ ቱ ዴይ የሂውማን ነምበር ሲስተም የምንለው አሁን ከረንትሊ የምንሰራበት ስልክ ቁጥርን ነገር ስለው የሚጠቀምበትን ነምበሪንግ ሲስተም ክፍያው ስንት ነው ስለው የሚጠቀምበት ነምበር ሲስተም ራይት ኦል ዶስ ጀስት አወር ዴይ ቱ ዴይ ላይፍ የሆኑ ነምበሪንግ ሲስተም ዳት ኮል ጀስት ዴሲማል ነምበር ሲስተም። ስለዚህ ዳትስ ዋይ ኢዝሊ ሪሜምበር የምናደርገው የዚህን ፒሲ አይፒ አድሬስ በት ዩር ፒሲ አክቹዋሊ ካን ኖት አንደርስታንድ ዲስ ዋን should be converted into equivalent። ለምሳሌ እዚህ ጋር 192 168 10 10 እምለው እዚህ ጋር የምታዩትን ባይነሪ ነው። 192 ይሄው 168 ይሄው 10.10 ማለት ይሄው። So all those decimal number system should be converted into equivalent binary number system. After that your PC understand its address. So እያንዳንዱ address should be converted into equivalent binary. After that your machine understand this binary number. Try to consider as a source IP address. ሄክሳዴሲማል የምንለው ምን ብለናል ቀደም? ከ0 እስከ ኤፍ ድረስ ያለው that's just the element of hexadecimal number system, right? ይሄ በተለይ ሄክሳዴሲማል ነምበር ሲስተም ለምንድን ነው ብዙ ጊዜ we are going to work and use for IPv6 ለIPv6 የምንጠቀመው that you call just ለIPv4 እየተጠቀምን ያለነው ማንን ነው? ዴሲማል ነው። IPv4 ስታዩት it has to use ዴሲማል ነምበር ሲስተም ነው የምጠቀመው። ይሄ ማለት ከ0 እስከ 9 ያሉት ማንኛውንም ስታዩቸው ለምሳሌ 192 ስል ይሄም ከ0 እስከ 9 ውስጥ ነው። ይሄም ከ0 እስከ 9 ውስጥ ነው። ይሄም ከ0 እስከ 9 ውስጥ ነው። 198 አልኩኝ 168 ይሄም ከ0 እስከ 9 ውስጥ ነው። ይሄም ከ0 እስከ 9 ይሄም ከ0 እስከ 9። ስለዚህ IPv4 ብዙ ጊዜ ለሂማን አንደርስታንድም ስንጽፈው ስፔሻሊ we are going to use ዴሲማል ነው የምንጠቀመው። IPv6 ላይ ስንመጣ መጨረሻ ላይ ባይዙ IPv4 don't forget IPv4 we are going to write with ዴሲማል ደግሞ ከተጻፈ በኋላ ወደ ባይናሪ መቀየር አለበት። we are agreed አይደል? right of course we are going to write IPv4 IP address through decimal number system, but the computer try to convert that equivalent binary finally to understand that address. ይሄ ለማን ነው? IPv4 we are going to write with decimal for human understand. Of course we are going to convert it into equivalent binary, especially that that's implemented by your machine, right? IPv6 ላይም ስንመጣ IPv6 is just made up of by hexadecimal, right? hexadecimal አለ። በሄክሳዴሲማል ነው የምንጽፈው right? ይሄ ሄክሳዴሲማል ደግሞ ኢኩቫለንት ቱ ወደ ባይነሪ ይቀየራል።
ስለዚህ IP በር 6 is made up of by 128 bits. IP በር 4 ምን ብለናል? IP በር 4 ከሆነ just made up of by 32 bits. right? በ32 ቢት ነው IP በር 4 IP በር 6 ደግሞ 128 ቢት ነው ዲዛይን የተደረገው። ይሄ ምን አለን? ለአራት ከፍለነዋል። 8 ቢት 8 ቢት 8 ቢት 8 ቢት። IP በር 6 ደግሞ ይሄን 128 ቢት ለ8 ተከፍሏል። አንዷ 16 ቢት አንዷ 16 ቢት እያለን 8 ቦታ ከፍለነው ሶ ይችኛዋ አንዷ 16 ቢትስ we call it just hex state. right? አንዷ 16 ቢት we call it just hex state. እዚህ ጋር የምታዩት አንዷ 8 ቢት ኦክቴት። ስለዚህ IP በር 4 አራት ኦክቴት ይዟል። IP በር 6 8 ሄክስ ስቴት ይዟል። ይሄ 128 ቢቱ ለ8 ነው የከፈልኩት። 128 ሲካፈል ለ8 16 16 16 16 ይሆናል። አንዷ 16 ደግሞ we call it just hex state. ስለዚህ 8 ሄክስ ስቴት አለኝ ማለት ነው በIP በር 6። በIP በር 4 ከሆነ አራት ኦክቴት አለ። አንዷ ኦክቴት 8 ቢት ነው። በIP በር 6 8 ሄክስ ስቴት አለ። አንዷ ሄክስ ስቴት 16 ቢት ነው። ስለዚህ ይሄ ሄክስ ስቴት የምለው 16 ቢት በሄክሳዴሲማል አራት ማለት ነው። አራት ዲጂት ሄክሳዴሲማል ማለት አንድ ሄክስ ስቴት ነው። አንድ ሄክስ ስቴት ደግሞ 16 ቢት ነው። ስለዚህ ይሄ 16 ቢቱን ለስንት አካፈልኩት? ለአራት ቦታ። አራት ቢት አራት ቢት አራት ቢት ዶንት ፎርጌት ዳት። እዚህ ጋር አራት ቢት አንድ ሄክሳዴሲማል ይዛል። 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 ወይም ደግሞ ስንመጣ ምን እንላለን? ሶሪ አንድ IP በር 6 አድሬስ አንድ IP በር 6 አድሬስ 128 ቢት። ይሄ 128 ቢት ይሄ 128 ቢት ይሄ 128 ቢት ለ8 ከፍለናል። እያንዳንዱ ምን እንለዋለን? ሄክስ ስቴት እንለዋለን። አንዷ ሄክስ ስቴት 16 ቢት ናት። እዚህ ጋርም ሌላ ሄክስ ስቴት አለ 16 ቢት ናት። ስለዚህ IP በር 6 is made up of 108 bits. So this 108 bits just divided into 8 group. Each group we call it just hex state, hex state. Each hex state is just 60 bits. ይችን 60 ቢት ደግሞ ለአራት በከፍላት አራት ቢት አራት ቢት አራት ቢት አራት ቢት ይሆናል። አንድ ሄክስ ስቴት ይሆናል እዚህ ጋር። ሶሪ አንድ ሄክሳዴሲማል ይሆናል እዚህ ጋር። እዚህ ጋር አንድ ሄክሳዴሲማል ይሆናል። እዚህ ጋር አንድ ሄክሳዴሲማል፣ እዚህ ጋር አንድ ሄክሳዴሲማል። እዚህ ጋር ያልኩት ሄክስ ስቴት ነው። እዚህ ጋር ያልኩት ሄክሳዴሲማል ነው። ዶንት ቢ ኮንፊውዝ ራይት። እንመጣበታለን። የራሱ ጊዜ ያለው ችግር የለውም። ስለዚህ IP በር 6 ፋይናሊ ምን ይፈልጋል ማለት ነው? እዚህ ጋር የጻፍኩት በምንድን ነው? በሄክሳዴሲማል ነው። ዶንት ፎርጌት በሄክሳዴሲማል ይፈልጋል። IP በር 4 ቢሆንስ? IP ቨርዥን 4 ከሆነ ምን ብለናል? 32 ቢት አለው። ይሄ 32 ቢት ይሄ 32 ቢት ይሄ 32 ቢት ለአራት ከፈል ነው። እያንዳንዱ ምን እንለዋለን? ኦክቴት 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 ኦክቴት። ይሄ ኦክቴት ስንት ይዟል? 8 ቢት 8 ቢት 8 ቢት 8 ቢት። ይሄ 8 ቢት ሃው መኒ ዴሲማል ነምበር ጀነሬት ያደርጋል? በአንድ 8 ቢት ካልን በ8 ቢት ስንት ሄክሳዴሲማል ሂንት ዴሲማል ነምበር ጀነሬት ያደርጋል ካልን፣ ለምሳሌ 2 ቢት ብሰጣችሁ ስንት ዴሲማል ነምበር ጀነሬት ያደርጋል? 2 ቢት ማለት 00 01 10 11 ማለት ነው። በዚህኛው 0 ማለት ነው። በዚህኛው 1 ማለት ነው። በዚህኛው 2 ማለት ነው። በዚህኛው 3 ዩ ሲ አራት ነምበሮችን ጀነሬት አደርጋለሁ ማለት ነው። በሁለት ባይነሪ በሁለት ቢት አራት ቁጥሮች ጀነሬት አደርጋለሁ ከ0 እስከ 3 ድረስ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 2 ቶታሊ
4 ቁጥሮች ይኖሩኛል ማለት ነው። 2 ቢት ካለኝ ከምን ካልኩኝ ከ0 እስከ 2 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ማይነስ 1 ድረስ ከ0 እስከ 3 ድረስ ይሆናል ማለት ነው። በ8 ቢት ከሆነስ አግሪ ማድረገው ምንድነው? በ8 ቢት 2 ዘ ፓወር ኦፍ 8 ሁለት 56 ቁጥሮች አሉኝ ማለት ነው። ከስንት እስከ ስንት? ከ0 እስከ 2 ዘ ፓወር ኦፍ 8 ማይነስ 1 ድረስ ከ0 እስከ 255 ይሆናል። ስለዚህ ይሄኛው ከ0 እስከ 255 ይሄዳል። ይሄኛውም ከ0 እስከ 255 ይሄዳል። ይሄኛውም ከ0 እስከ 255 ይሄዳል። ይሄኛውም ከ0 እስከ 255 ይሄዳል። ዩሲ አንድ አይፒ አድሬስ ስታዩ አይፒ አድሬስ ስንት ነው? 4 ዲጂት ነው። ዶት 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 የመጀመሪያው ከስንት እስከ ስንት ነው? እዚህ ጋር የምታዩት ከ0 እስከ 255 ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ ማንኛውም አይፒ አድሬስ ስታዩ በዚህ ሬንጅ ውስጥ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። ለምን 8 ቢት ማለት ቶታሊ ከ0 እስከ 255 ስንት ቁጥሮች አሉ? 256 ዜሮን ጨምሮ ማለት ነው። ራይት 2 ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 8 256 ኤሌመንቶች አሉ። ከስንት እስከ ስንት? ከ0 እስከ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 8 ማይነስ 1 ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው 192 ስል 168 ስል 10 ስል ዩሲ ሬንጃቸው ከ0 እስከ 255 ነው። ከዚህ ውስጥ ያለው 259 መሆን አይችልም። አይፒ አድሬስ መጨረሻው 255 ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ሮንግ ነው የሚላችሁ ኮምፒውተር ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው 259 ስትሉት ሮንግ ነው የሚላችሁ። ለምን? ይሄ ዲጂት በ8 ቢት ነው። 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 በ8 ቢት ደግሞ ቁጥር ሊኖረኝ የሚችለው ከ0 እስከ 255 ነው። በቃ ከዛ ውጭ መሆን አይችልም። በ2 ቢት ከ0 እስከ 3 ነው። ከዛ ውጭ አይሆንም። ስለዚህ አመጣጡ ምንድነው? 32 ቢት አለኝ። 32 ቢቱ ለአራት ተከፈለ። 8 ቢት 8 ቢት 8 ቢት እዚህ ጋር የምታዩአቸው እያንዳንዱ ደግሞ 8 ቢት ከስንት እስከ ስንት መሄድ ይችላል? ከ0 እስከ 255 እንዴት መጣ? ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 8 ቶታሊ ምን አለኝ? 256 ቁጥሮች አሉኝ ዜሮን ጨምሮ እስከ 255 የሚሄድ ማለት ከስንት እስከ ስንት ሄድ ያልኩኝ? ከ0 እስከ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 8 ማይነስ 1 ድረስ ማለት የሚሄደው እዚህ ጋር በሁለት ቁጥር ብያለሁ አይደል? በሁለት ቢትስ 00 01 10 11 ኢኩቫለንት ዴሲማላቸውን ሳወጣ 0 1 2 3 ራይት ሳየው እዚህ ጋር ምንድነው ኦሬዲ በሁለት ቢት አራት ኤሌመንቶች ካሉኝ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 2 ይሆናል ፎርሙላው ማለት ነው። ከስንት እስከ ስንት ሄደ ካልኩኝ? ከ0 እስከ 3 ደግሞ ማናት? ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 2 ማይነስ 1 እንመጣበታለን። የራሱ ዲስከሽን አለው ባይዙ። ስለዚህ ይሄንን ኢኩቫለንታቸውን ነው የምናየው። ለምሳሌ ይሄኛው ዴሲማል ከሆነ ራይት ይሄኛው ዴሲማል ከሆነ የዚህ ዴሲማል ኢኩቫለንቱ ስንት ነው የሚሆነው? ይሄ 0 ነኝ። በዜሮ ዴሲማል ባይናሪው ስንት ነው የሚሆነው? የዜሮ ዴሲማል ወደ ባይናሪ ብትቀይሩትም 0 ነው። ግን ስታንዳርዳችን በአራት ቢት ከሆነ 00 አደርጋለሁ። ይሄ ዴሲማል ነው። ይሄን ዴሲማል ወደ ባይናሪ ስቀይረው 0 ነው። ግን ዲዛይኔ ምንድነው? በአራት ቢት ብዬ ካሰብኩኝ 000 ማለት እና አሁንም በባይናሪ ቢት 0 ማለት ኖ ዲፍረንስ በት the bit size should be 4 ቢት ካልን አራት ዜሮዎች ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት ምንድነው? ኢኩቫለንት የሆነውን ባይናሪ ነው የምናየው ማለት ነው በአራት ቢት። ከዛ ባይናሪውን መጀመሪያ ዴሲማሉን ወደ ሄክሳዴሲማል ከመቀየራችን በፊት ቤተር ቱ ቼንጅ ፍሮም ዴሲማል ቱ ባይናሪ ከባይናሪ በኋላ ወደ ሄክሳዴሲማል። አራት ባይናሪ ኢኩቫለንት ቱ ኤ ሲንግል ዴሲማል እዚህ ጋር የምታዩት ለምሳሌ ይሄኛው አራት ባይናሪ አለኝ። የዚህ ባይናሪ ኢኩቫለንቱ ዴሲማል ማን ሄክሳዴሲማል የሚሆነው ማለት 3 ነው የሚሆነው። ይሄ ምን ማለት ነው? አንድ ሄክሳ ዴሲማል አንድ ሄክሳ ዴሲማል እዚህ ጋር የምታዩት ኢኩቫለንት ቱ 4 ቢት ነው ስታንዳርዱ። ቀደም ስንመጣ ካያችሁ እዚህ ጋር IPv6 ላይ 128 ቢት አለኝ። ይሄ 128 ቢቱ ለስንት ከፈልኩት? ለ8 ምን ልበላቸው? ሄክስቴት 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 ሄክስቴት። አንዷ ሄክስቴት ስንት ናት አለን? 16 ቢት። ይሄኛውን ደግሞ 16 ቢት ለአራት ከፈልኩት። 4 ቢት አለኝ 4 ቢት አለኝ 4 ቢት አለኝ 4 ቢት አለኝ።
አንዷ አራት ቢት ይሄኛው አራት ቢቱ ከአንድ ሄክሳዴሲማል ጋር እኩል ናት። አንድ ሄክሳዴሲማል እኩል ናት። አንድ ሄክሳዴሲማል ጋር እኩል ናት። በዚህ ፎርሙላ መሰረት ማለት ነው። አንድ ሄክሳዴሲማል እኩል ናት። ስለዚህ አንዷ ሄክስቴት አራት ሄክሳዴሲማል ነው ማለት ነው። አንዷ ሄክስቴት 16 ቢት ነው ማለት ነው። አንዷ ሄክስቴት አራት ሄክሳዴሲማል ነው። አራት ሄክሳዴሲማል ደግሞ 16 ቢት። በዚህ እዩትና ዊል ዲስከስ ሞር። ይሄ ቅድም ያልኳችሁ የአይፒ ቨርስ 6 128 ቢት አለው። ዶንት ፎርጌት ዳት። ይሄ 128 ቢቱ ለስንት ከፈል ነው? ለ8። እዚህ ጋር የምታዩት 8 ቦታ ከፍለነዋል። እነዚህ ኤክስ የምታያቸው ሄክስቴቶች ናቸው። ስለዚህ ሊትራሊ ሂር ይሄ 128 ቢት ለ8 ከፍለነዋል። ሂር ኢዝ ዋት ዩ ሲ። የመጀመሪያው፣ ሁለተኛው፣ ሶስተኛው። ስለዚህ ሄክስቴት ስንት ሄክስቴት ይዟል? it's a must, you have to remember this one 128 ቢት ለ8 ከፈልኩት። የመጀመሪያው፣ ሁለተኛው፣ ሶስተኛው እያለ እስከ 8ኛው። ስለዚህ እነዚህ ኤክሶች we call it just ሄክስቴት። ሄክሳዴሲማል አላልኩም፣ ኦክቴት አላልኩም። we call it just ሄክስቴት። ሶ እነዚህ 128 ቢቶቹን ወደ 8 ሄክስቴት ተቀየሩ። 32 ቢቱ ወደ 4 ኦክቴት ነው የተቀየሩት። የአይፒ ቨርስ 4 የአይፒ ቨርስ 6 128 ቢቱ ወደ 8 ግሩፕ የሆነ አለን። አንዱ ግሩፕ we just ሄክስቴት። አንዷ ሄክስቴት ደግሞ 16 ቢት ናት። አንዷ ሄክስቴት 16 ቢት ናት፣ ወይም ደግሞ 4 ሄክሳዴሲማል ናት ብለናል። አንድ ሄክሳዴሲማል ብሰጣችሁ የመጀመሪያው ሄክሳዴሲማል አለ፣ ሁለተኛው ሄክሳዴሲማል አለ፣ ሶስተኛው ሄክሳዴሲማል አለ፣ አራተኛው ሄክሳዴሲማል አለ። የመጀመሪያው ሄክሳዴሲማል ከስንት እስከ ስንት መሄድ ይችላል? ከ0 እስከ ኤፍ ድረስ አይደል? ሁለተኛው ሄክሳዴሲማል ዲጂት ከስንት እስከ ስንት መሄድ ይችላል? ከ0 እስከ ኤፍ ድረስ። ለምን? በአራት ቢትስ we can just generate from 0 to f። በአራት ቢትስ equivalent to 1 hexadecimal, each hexadecimal has to just move from 0 to f። በተመሳሳይ 0 to f right። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚያሳያችሁ ምንድነው? 128 ቢት አለኝ። እያንዳንዱ 128 ቢት ለ8 ተከፍሏል። አንዱ ሄክስቴት፣ ሁለተኛው ሄክስቴት እያለ እስከ 8ኛው ሄክስቴት አለ። አንዷ ሄክስቴት 16 ቢት ናት። ይሄ 16 ቢት ከ4 ሄክሳዴሲማል ጋር ኢኩቫለንት ነው። እዚህ ጋር የምታያቸው 00 ሄክሳዴሲማሎች ናቸው። የመጀመሪያው ሄክሳዴሲማል ከ0 እስከ ኤፍ መሄድ ይችላል። ሁለተኛውም ከ0 እስከ ኤፍ፣ ሶስተኛውም ከ0 እስከ ኤፍ፣ አራተኛውም ከ0 እስከ ኤፍ መሄድ ይችላል። ይሄ ማን ሆነ? የመጀመሪያው ሄክስቴት ማለት ነው። ይሄንን ኤክስ። ሁለተኛው ኤክስ አለ ወይም ደግሞ ሄክስቴት the same here 4 ሄክሳዴሲማል የያዘ ነው። እያንዳንዱ ሄክሳዴሲማል ከ0 እስከ ኤፍ ድረስ ይሄዳል። አንዷ ሄክስቴት እዚህ ጋር የምታዩት 4 ሄክሳዴሲማል የያዘ ከ00 እስከ ኤፍ ድረስ የሚሄድ። አንዷ የምታዩት እዚች ጋር ያለችው ሄክስቴት አንዷ እዚህ ጋር ያለችው ዴሲማል 0 ኢኩቫለንት ቱ 4 ቢት ናት። አንዷ ቢት ደግሞ ከ0 እስከ 1 ድረስ ትሄዳለች። ሁለተኛዋ እዚህ ጋር ያለችው ሄክሳዴሲማል ከ4 ቢት ጋር እኩል ናት። እያንዳንዱ ቢት ከ0 እስከ 1 ድረስ ይሄዳል። አንዷ ቢት ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን የሚያሳየ ምንድነው? 4 ቢት ከሆነ ከ000 ጀምሮ እስከ 111 ድረስ ይሄዳል። ይሄ ማለት 4 ቢት ነው። 2 ቢት ቢኖረኝ 00 01 11 10 11 እንደምንለው ማለት። 4 ቢት ደግሞ ከሆነ ከ000 ይጀምራል። ይሄኛው 000 ከዛ 111 ይላል።
ከዛ 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 እዚች ጋር ከስር አንድ ትቀራለች እዚህ ጋር ከዛ 1 1 ይሆናል። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 16 ይኖሩናል። አረ ስለዚህ የመጀመሪያው 8 ነው የሚሆነው። ሶሪ በአራት 0 0 0 0 ስለዚህ 4 ቢት ካለኝ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 4 16 ኤክስፔክት አደርጋለሁ። ራይት ይሄ ማለት ይሄ ቁጥር ከ0 እስከ 15 ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። ራይት ስለዚህ 1 2 3 4 5 6 7 8 የመጀመሪያ 0 ደረድራለሁ። ከዛ ዘ ኔክስት 1 ደረድራለሁ። 3 7 8 ቀጥሎ 4 4 ነው ማረገው። ፈርስት 4 0 ቅድም ፈርስት 8 0 ከዛ ፈርስት 1 1 አደረኩ። አሁን ፈርስት 4 0 ከዛ የሚቀጥለው ደግሞ 4 1 1 ደግሞ እንደገና 4 0 ከዛ ደግሞ 4 1 1 የሚቀጥለው ቱቱ ይሆናል እየቀነሰ ይሄዳል። ለዜሮ 2 1 ለዜሮች 1 ለዜሮች 2 1 ለዜሮች 2 1 የሚቀጥለው ደግሞ 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ራይት። ስለዚህ ይሄን ወደ ዴሲማል ስትቀይሩት 0 ነው የሚሆነው። ይሄ 1 ነው የሚሆነው። ይሄ 2 ነው የሚሆነው። ይሄኛው 3 ነው የሚሆነው። ይሄኛው 4 ነው እያለ ይሄዳል ይሄዳል ይሄዳል። መጨረሻ ላይ እኛዋ 15 ትሆናለች። ዩሲ ከ0 እስከ 15 ማለት ቶታሊ 16 ቁጥሮች ይኖሩኛል ዜሮች ጀምሮ። ምን ለማለት ነው እዚህ ጋር ያለው አክቹአሊ ይሄኛው ኢኩቫለንት ሄክሳዴሲማል ቢኖረን ከ0 እስከ 15 ሳይሆን ሶሪ ከ0 እስከ ኤፍ ድረስ 15 ማለት ኤፍ ነው። ከ0 እስከ ኤፍ ድረስ ማለት ነው ኢኩቫለንታቸው የሚሆነው። ሶ እዚህ ጋር ስንመጣ እዚህ ጋር ያለውን እናጠቃልል። 128 ቢት አለኝ። ይሄ 128 ቢት ለ8 ቢት እከፍላለሁኝ። ሶሪ ለ16 16 ቢት 8 ቦታ ከፍለዋለሁ። ይሄንን 128 ቢት ለ8 ቦታ ስከፍለው 16 ቢት 16 ቢት 16 ቢት የያዘ ሪፕሬዘንቴሽን ይኖረኛል። ዳት ኮል ጀስት ሄክስ ስቴት። አንዷ ሄክስ ስቴት ደግሞ በ4 ሄክሳዴሲማል ሪፕሬዘንት አደርጋታለሁ። ቅድም ካስተዋላችሁኝ 128 ቢት አለኝ አይፒ ቨር 6። ይሄ 128 ቢቱን ለ8 ቦታ ከፈልኩት። የመጀመሪያውን ሄክስ ስቴት አለኝ፣ ሁለተኛው ሄክስ ስቴት እያለ ይሄዳል። ይችኛዋ ሄክስ ስቴት ማለት 16 ቢት ናት። ይሄ 16 ቢት ደግሞ ኢኩቫለንት ቱ 4 ሄክሳዴሲማል ጋር። ስለዚህ እዚህ ጋር ሄክሳዴሲማል አለኝ፣ ሌላ ሄክሳዴሲማል አለኝ፣ ሌላ ሄክሳዴሲማል አለኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር 4 ሄክሳዴሲማል 4 ሄክሳዴሲማል። ስለዚህ 4 ሲባዛ ስንት አለኝ? 8 አለኝ ማለት ነው። 32 ሄክሳዴሲማሎችን የያዘ አይፒአርዲስ ነው ኤክስፔክት ማለት ነው በአጠቃላይ ራይት። እዚህ ጋር አንድ ራሱን የቻለ 4 ሄክሳዴሲማል ከ16 ቢት ጋር ወይም ደግሞ አንድ ሄክስ ስቴት የምንለዋል። እንደገና ሁለተኛው ደግሞ 4 ሄክሳዴሲማል ከ16 ቢት ጋር የሚቀጥለው ሄክስ ስቴት እያለ ሄዳል። ስለዚህ ስንት ሄክስ ስቴቶች አሉ? 8። አንዷ ሄክስ ስቴት ኢኩቫለንቱ 4 ሄክሳዴሲማል። ስለዚህ 4 ሲባዛ በ8 32 ኤሌመንት ሄክሳዴሲማል የያዘ አይፒ አድሬስ ኤክስፔክት አደርጋለሁ። ግልጽ ነው። 32 ዳታ ሊንክ ሌየር ያው አይፒ አድሬስ የራሱ ታይም ስላለ እንመጣበታለን። ዶንት ወሪ ባይዙ
So data link layer. So data link layer, don't forget that it's just very important. It's help us to just create source and destination MAC address, right? So data link layer, so it's very important to communicate between any device and network interface card, right? ለምሳሌ between any device ለምሳሌ ከዚህኛው ኮምፒውተር ወደዚህኛው ኮምፒውተር the same local area network ውስጥ the same LAN ውስጥ communicate ሳደርግ I'm going to use from this NIC to this NIC. So thanks to the data link layer is very important. Let to communicate between these two indie devices because they have a network interface card, right? እዚህ ጋ ያለው ኔትወርክ ኢንተርፌስ ካርድ አለ። የእሱን ፕሮፋይል እንወስዳለን። እንደገና እዚህ ጋ ያለው ኔትወርክ ኢንተርፌስ ካርድ አለ። የእሱን ፕሮፋይል እንወስዳለን። ሶርስ ወደ ዴስቲኔሽን በሚልክበት ሰዓት ላይ don't forget that we need that you call it just is a layer 2 address። እዚህ ጋር ለምሳሌ ዳታችን ከዚህ ወደዚህ ስትሄድ ምን ያስፈልጋታል? ሌየር 2 እና ሌየር 3 ኢንፎርሜሽን ይፈልጋል። ሌየር 2 ኢንፎርሜሽን የሚሆነው እዚህ ጋር ያለው ፊዚካል አድሬስ ኦር ኒክ አድሬስ። ሌየር 2 የዴስቲኔሽናችን ማን ነው የሚሆነው? እዚህ ጋር ያለው የኒክ ኦር የማክ አድሬስ ነው የሚሆነው። ሶ ሁለት አድሬሶች አሉኝ፣ የሌየር 2 እና የሌየር 3። ሌየር 2 አድሬስ የምንለው ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ዳታ ሊንክ ሌየር። So this data link layer is very important to communicate our device inside your network. ይሄ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ here is your PC, here is the switch, right? And of course here is your router. የራውተራችሁ ኒክ አለ፣ የፒሲያችሁ ኒክ አለ። ከዚህ ኒክ ወደዚህ ኒክ ዳታችን እንዲሄድ ኮሚኒኬት እንዲያደርግልን እዚሁ ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ትልቁን ድርሻ የሚወስደው ማን ነው? Data link layer. So data link layer is a layer 2 layer that's very important to communicate between indie device. Here is one indie device, here is the other interface of this one, of your router. Or እዚህ ጋር ሌላ ደግሞ ማሽን ቢኖር ሶርሱ ይሄ ከሆነ ዴስቲኔሽኑ ይሄ ከሆነ ከዚህኛው ኒክ ወደዚህኛው ኒክ ኮሚኒኬት እናደርጋለን ማለት ነው። ስቲል ይሄንን ሪስፖንሲቢሊቲ የሚወጣው ማን ነው? ዳታ ሊንክ ሌየር. It's very important to communicate inside your network between indie device, right? Data link layer ሁለት ፓርቶች አሉት, don't forget that. The logical link control የምንለውና and of course media access control. ብዙ ጊዜ LLC የምንለው logical link control is very important to work with the upper layer. Upper layer ማን አለ? Here is a protocol layer. The network layer. And it's very important, responsible just and try to communicate the upper layers. And it's just most of the time implemented through just software part of your layers. And of course, MAC is responsible for the encapsulation and of course physical addressing, right? ብዙ ጊዜ የታችኛው ሌየር ትክክለኛውን የዳታ ሊንክ ሌየር ኢንካፕሱሌሽን ኢምፕሊመንት የሚደረግበት ሌየር ነው። ዶንት ፎርጌት ዳት ዳታችን ፍሬም ሌየር ላይ ዳታችን ፍሬም ላይ ያለው ሶርስ ኤንድ ዴስቲኔሽን ሀግ የሚደረገው ኢንካፕሱሌት የሚደረገው አዲስ ሌየር ነው ማለት ነው። ሶ providing access to medias, right? So don't forget that we are going to exchange packet between different nodes, right? ለምሳሌ ይሄ ፒሲ ከዚህኛው ስዊች ጋራ ኮኔክት አድርጎ and of course ለራውተራችን ያቀብላል። don't forget that. ይሄ ራውተር it has to connect another, right? Another here is different network ላይ ኮኔክት የሆነ another switch አለ። here is your PC. ለምሳሌ here is the source, here is the destination. ስለዚህ ራውተራችን ዶንት ፎርጌት ዳት በእያንዳንዱ ኔትወርክ ወይም ደግሞ በእያንዳንዱ ሆፕ የመጀመሪያው ሆፕ ይሄ ነው፣ ዶንት ፎርጌት ዳት ወይም ላን፣ እንደገና ደግሞ ሁለተኛው ሆፕ ይሄ ነው። ስለዚህ ዳታችን ከዚህኛው ተነስቶ ወደ ራውተር ይሄዳል፣ ከራውተር በኋላ ተነስቶ ደግሞ ወደዚህኛው ሆፕ ይሄዳል። ስለዚህ ከኔትወርክ ወደ ኔትወርክ ዳታ በሚሄድበት ሰዓት ላይ የራውተር ሚና ምንድነው? አንደኛ አክሴፕት ፍሬም ፍሮም ዘ ኔትወርክ ሚዲያ። ዳታችን ከየት ነው የመጣው? ከዚህኛው ኔትወርክ ከዚህኛው ስዊች አድርጎ and then now your router accept your frame
ፍሬሙ ምን ያደርገዋል? ቀጥሎ ራሱ ዶንት ፎርጌት ዳት ዲካፕሱሌት ነው የሚያደርገው። ዋይ የሌየር ዋን እና የሌየር ቱ ኢንፎርሜሽን ቶታሊ ዲስካርድ ያደርግና ሌየር ስሪ ላይ ያለውን ኢንፎርሜሽን ያህል ኢትስ ቬሪ ኢምፖርታንት ቱ አይደንቲፋይ ዘ ዴስቲኔሽን። አፍተር ዳት ዲካፕሱሌት አድርጎ it has to check the layer 3 information. Finally, it has to identify the destination. ስለዚህ ዴስቲኔሽኑ ቤት ነው፣ ወደዚህ መሆኑን አረጋገጠ። Now the router tried to re-encapsulate again because the router tried to prepare a new layer 1 and layer 2 information, especially your frame. Now the new frame sent into your destination. So topology, so the data link layer is very important, especially to create a wide area network. ለምሳሌ እዚህ ጋር ሄድ ኦፊስ ነው፣ እዚህ ጋር ብራንች ነው። ዶንት ፎርጌት ዳት። እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለን? ዋይድ ኤሪያ ኔትወርክ አለ። ዊ አር ጎይንግ ቱ ዩዝ ሰርቪስ ፕሮቫይደር ኔትወርክ አይኤስፒዎች አሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ሄድ ኦፊስ ዳታውን የዋን ፕሮቶኮል በመጠቀም ኢት ሃዝ ቱ ፕሪፔር ዳት ፍሬም። ይሄ ፍሬም ሎንግ ዲስታንስ ነው የሚሄደው። ዶንት ፎርጌት ዳት። ኢት ሃዝ ቱ አራይቭ ቱ ዘ ዴስቲኔሽን ኤንድ ዘ ዴስቲኔሽን data link layer try to interpret that data and decapsulate. Finally, it has to send into the inside network, right? ስለዚህ ሚናውን የሚጫወተው የዋይድ ኤሪያ ኔትወርክ ማን ነው ካለን ዳታ ሊንክ ሌየር ላይ። ዳታ ሊንክ ሌየር ላይ ያሉ ብዙ ፕሮቶኮሎች አሉ፣ የዋን ፕሮቶኮሎች ላይክ ኤቲኤም የምንለው፣ ፖይንት ፖይንት የምንለው፣ ፍሬም ሪሌይ የምንለው, right? All those protocols is very important to prepare our data that help us to travel through that ISP network, right? Those protocols that exist at your data link layer. The other one, we are going to check whether our connection just half and full duplex, right? ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለ አንድ ፒሲ ኮኔክት የሆነ አንድ ስዊች አለ። ይሄ ፒሲ እየተቀበለ የሚልክ ከሆነ right, at the same time that we call it just full duplex. half duplex የምንለው ግን እየተቀበለ አይልክም፣ እየላከ ደግሞ አይቀበልም። ብዙ ጊዜ ሌየር 2 ስዊች የምንላቸው፣ ላን ስዊች የምንላቸው ወይም ደግሞ አክሰስ ስዊች የምንላቸው ምንድን ናቸው? ፉል ዱፕሌክሶች ናቸው። ይሄ ስዊች በዚህ በኩል እየተቀበለ ይልካል፣ እየላከ ይቀበላል። በተመሳሳይ በአብዛኛው ሞደርን የሆኑት ኮምፒውተሮች ዳታ እየላኩ መቀበል ይችላሉ። ሀብ ከሆነ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሌየር 1 ዲቫይስ የምንለው ነው። በዚህ በኩል ለምሳሌ ሌላ ዲቫይስ ቢኖረን ዴፊኒትሊ they are going to work with half duplex። የተቀበለ አይልክም፣ እየላከ አይቀበልም ማለት ነው። ወይም ደግሞ ልኮ ከጨረሰ በኋላ ነው መቀበል የሚችለው ማለት ነው። So for this one, we are going to just be careful that your configuration, right? ለምሳሌ በዚህኛው ሳይድ በአንደኛው ሳይድ ለምሳሌ ስዊች አለኝ፣ ይሄኛው ፒሲ ነው ብል ፒሲው ፉል ከሆነ እኔ እዚህ ጋር ግን ኮንፊገር ያደረኩት አልፍ ከሆነ ዳታ ኮሚኒኬሽን አይኖረኝም። ባይ ዲፎልት ስዊች አውቶ ነው። ባይ ዲፎልት ብዙ ኮምፒውተሮች አውቶ ናቸው። they can negotiate ማለት ነው። negotiate አድርገው አውቶ ከሆኑ ሁለቱም and then they are going to exchange, finally identify that full duplex ይሆናሉ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኮምፒውተራችንን ለምሳሌ ከሀብ ጋራ ኮኔክት ባረገው ይሄኛው አውቶ ቢሆን ይሄኛው ደግሞ ሀልፍ ከሆነ negotiate አድርገው finally they will create half duplex። ነገር ግን ስታቲካሊ ኮንፊገር ካረግ ነው ኤግዛክትሊ ከአውቶ ይልቅ እዚህ ጋር ያለውን ስዊች ሁልጊዜ እዚህ ጋር ምን አረገዋለሁ? ፉል አረገው። የሚመጣው ግን ኮምፒውተር ኦልድ ሆኖ ሀልፍ ዱፕሌክስ ነው ከሆነ ኮኔክሽን አይኖረንም። ሶ ቢ ኬርፉል ዳት። ዳታ ሊንክ ሌየር፣ የዳታ ሊንክ ሌየር ፍሬም ምን ይዟል? ዶንት ፎርጌት ዳት። ዋናው ዳታ አለ ከላይ የመጣው ከኔትወርክ ሌየር ዳት ዩ ኮል ጀስት ፓኬት። እዚህ ፓኬት ላይ we are going to encapsulate new information at the header that contains source and destination physical address and MAC address, and then of course we have a tilde that help us to check errors። ለምሳሌ ሌሎች ሌየር ላይ ብንመጣ ሄደር ነው ያላችሁ በአብዛኛው። ኔትወርክ ሌየር ላይ፣ ትራንስፖርት ሌየር ላይ we have headers ነው ያለው። ዳታ ሊንክ ሌየር ላይ ግን ስንመጣ in addition to header don't forget that we have tilde።
This is very important to check our error, right? Here, ለምሳሌ ሶርሱ ይሄ ነው፣ ፋይናል ዴስቲኔሽኑ ይሄ ነው። ሶርሱና ዴስቲኔሽኑ የተለያየ ቦታ ከሆኑ ዳታችን መጀመሪያ ከኛ ኮምፒውተር ተነስቶ ኤግዛክትሊ ማን መሄድ አለበት? ራውተሩ ጋር። ከኛ ኔትወርክ ከኛ ኮምፒውተር ተነስቶ ራውተሩ ጋር ለመሄድ የኛ ኮምፒውተር እንደ ሶርስ ማክ አድሬስ፣ የራውተሩ ደግሞ እንደ ዴስቲኔሽን ማክ አድሬስ ሆኖ ፍሬም ዲዛይን እናደርጋለን። The encapsulation process that will give you a frame. This frame contains the source and the destination MAC address. Since we are going to connect from our NIC to the router NIC, we need to use our computer NIC source address and router NIC destination MAC address. እዚህ ጋር ካስተዋላችሁ ይቺ ከለርን እዩት፣ እዚህ ጋር ያለውን ከለር እዩት፣ እዚህ ጋር ያለውን ከለር እዩት። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የዳታ ሊንክ ሌየር ኢንፎርሜሽናችን አክሮስ different hope, it has to be decapsulated, re-encapsulated, decapsulated, re-encapsulated. ስለዚህ ኮሚኒኬሽን አውትሳይድ ከሆነ ከራሳችን ኔትወርክ ውጭ ኮሚኒኬት የምናደርግ ከሆነ across all different network, the network layer information should be updated. Means decapsulate, re-encapsulate again. እዚህ ጋር ለምሳሌ ዳታችን ከዚህ ወደዚህ ስትሄድ ሶርስ ማክ አድሬሷ ይሄ ይሆናል፣ ዴስቲኔሽን ማክ አድሬሷ ይሄ ይሆናል። ልክ ዳታችን ራውተር ጋር ስትደርስ ራውተር ቅድም የነበረውን ሶርስ ኤንድ ዴስቲኔሽን ማክ አድሬስ ዲካፕሱሌት ያደርግና እንደገና ከዚህ ወደዚህ ለመላክ ዳታው ላይ ሪኢንካፕሱሌት ያደርጋል። ሶርስ ማክ አድሬስ የዚህኛው ራውተር ይሆናል፣ ዴስቲኔሽን ማክ አድሬስ የዚህ ይሆናል። አርቱ ጋር ከደረሰ በኋላ ዳታችን ዶንት ፎርጌት ዳት አርቱ ምን ያደርጋል? አርዋን የላከውን የሌየር ዋን እና የሌየር ቱ ኢንፎርሜሽን ዲካፕሱሌት አድርጎ አዲስ ሪኢንካፕሱሌት ያደርጋል። የራሱን እዚህ ጋር ሶርስ ማክ አድሬስ እዚህ ጋር ያለው ነው አክቹዋል ፋይናል ዴስቲኔሽን ማክ አድሬስ ያደርጋል። across all those different networks our layer 1 and layer 2 information should be updated, but don't forget that the layer 3 information ተመሳሳይ ከለር ነው ያለው ታይቷል፣ ኮንስታንት ነው across all different hops in network። ምንድናቸው እነዚህ ካለን ኤግዛክትሊ ይችኛዋ የሶርስ አይፒ አድሬስ ነው ኖት ማክ አድሬስ፣ የሶርስ የዴስቲኔሽን አይፒ አድሬስ። እዚህ ጋር ያለው ሁለት ኢንፎርሜሽን ይዟል። እዚህ ጋር የምታዩት ሌየር 3 አድሬስ የምንለው ሶርስ ኤንድ ዴስቲኔሽን አይፒ አድሬስ ነው። ሶርሱ ማን ነው? እዚህ ጋር ያለው አይፒ አድሬስ። ዴስቲኔሽኑ ማን ነው? እዚህ ጋር ያለው አይፒ አድሬስ። ዳታችን እዚህ ጋርም ሲሆን እዚህ ጋርም ሲሆን እንደገና ደግሞ መጨረሻ ላይ ሲሄድ across all those different network we cannot change our layer 3 information. Very important that information for a router to specially to identify the path and the route of that traffic, right? But እዚህ ጋር ስንመጣ እዚህ ጋር ያለው ይታያቸው። ይሄ ማለት ሶርስ ኤንድ ዴስቲኔሽን ማክ አድሬስ ነው እዚህ ያለ። እንደገና ደግሞ አፕዴት ይደረጋል። ይሄ ዲስካርድ ይደረግና አዲስ ሶርስ ኤንድ ዴስቲኔሽን ማክ አድሬስ እዚህ ጋር ይመጣል። እንደገና ዲስካርድ ይደረግና አዲስ ሶርስ ኤንድ ዴስቲኔሽን ማክ አድሬስ ይመጣል። So Ethernet switch, right? So especially when try to just encapsulate on your Ethernet, you need to just work with data link layer and physical layer. እነዚህ ሁለቱ ኢተርኔት የምንላቸው that just focus on a technology related to your data link layer and physical layer. እዚህ ዳታ ሊንክ ሌየር ላይ ደግሞ የምናገኛቸው ሁለት አሉ። This LLC that's really worry about and carry the other the upper layer. Of course, your MAC that just help us to encapsulate and address a physical address and let to prepare that frame, actual frame, and send it to the physical layer. So Ethernet የምንለው የሌየር 1 እና የሌየር 2 ወይም የፊዚካል ሌየር እና የዳታ ሊንክ ሌየር ሞር ሪሰርች ፎከስ አድርጎ ቴክኖሎጂ ኮንሰርን የሚያደርገው just kind of technology oriented የሆነ and especially IEEE standard that really just work with 802.2 and .3, right? So Ethernet is just a kind of technology, especially that research and or focus on your data link layer and physical layer, right? So ሁለት
already አለ ብለናል. Here is the LLC, the upper layers that really worry about work with the upper layer, like the network layer. And of course, you have media access control. It's a lower layer that really work on your Ethernet, different Ethernet standards for the fast Ethernet, Giga Ethernet. Of course, we have .11, this for purely wireless, right? And of course, we have different standard for the Bluetooth and RFID related. All those is just a part of your MAC sub layers, right? So this MAC sub layers is very important for the data encapsulation, right? Real data encapsulation implement የምናደርገው. So this media access control sub layers, especially we are going to prepare our Ethernet frame, right? This Ethernet frame is very important. It contains the address, both the source and the destination Ethernet address. We need to just check our data before sending by just adding trill. This is very important for the error detection, especially we are going to implement that frame check sequence, right? So Ethernet MAC address, ለምሳሌ MAC address ስንል it has to just prepare 48 bits. The 48 bits, don't forget that we have ለምሳሌ 24 bit አለ. That's very important for the organization unique identifier. ለምሳሌ የተለያዩ ብራንድ ሞዴል የሚያደርጉ የተለያየ ኔትወርክ ኢንተርፌስ ካርድ የሚያመርቱ ለፒሲያቸው whatever but they design that NIC. ኒኩን ዲዛይን ሲያደርጉ የዛ ኦርጋናይዜሽን ዩኒክሊ አይደንቲፋይ የሚያደርግልን we have the first 24 bits, right? And the next 24 bits that's just really assigned by that vendor uniquely identify that NIC. So we have unicast MAC address. ለምሳሌ ከአንድ ኮምፒውተር exactly unicast communication ቢወልድ ስናደርግ ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው ሰርቨር right? ለምሳሌ this is the host PC, try to share file at this server. At this time we have a unicast communication, right? This unicast communication is very important to communicate your hosts to the server. At this time you need a unicast source MAC address and a unicast destination MAC address. And of course we have a broadcast address. ለምሳሌ ከዚህኛው ማሽን ተነስተን ለሁሉም በአንድ ጊዜ መስጠት ብንፈልግ this type of communication call is just broadcast, sorry. ስለዚህ የብሮድካስት አድሬስ እንፈልጋለን የሌየር 2 የብሮድካስት አድሬስ እንፈልጋለን የሌየር 3. Especially if that's a broadcast for the layer 2, we need to use all F as a destination MAC address. ስለዚህ destination MAC address-ን broadcast ለማድረግ ከፈለግን at this time we need to just use all those F's hexadecimals of that MAC address. መልቲካስት ለምሳሌ ከዚህኛው ኮምፒውተር ተነስተን ከብዙ ለጥቂቱ ማለት ነው ለምሳሌ 1 2 3 4 5 ዲቫይስ አለን ግን ኮሙኒኬት ማድረግ የምንፈልገው so we need just only 3 device ካለን we need to apply our multicast address. ስለዚህ የሌየር 2 ወይ ደግሞ የኢተርኔት MAC address-አችን we are going to apply this. እዚህ ጋር ስናይ ለምሳሌ here is the destination. ይሄ destination ምንድነው የሚያሳየው a multicast address ማለት ሶርሱ ማን ነው a unicast address sent by this host ማለት so unicast የሆነ የሶርስ MAC address አለን multicast የሆነ ደግሞ የdestination MAC address አለን ስለዚህ ይሄንን ማፕ የሚያደርጉት ዲቫይሶች so your destination should be get that exact. So MAC address table ማንኛውም ለምሳሌ switch ይኖረናል don't forget that connector to our hosts. So MAC address table የምንለው is very important especially for your switch. switch ለምሳሌ ፖርት 01 ላይ የተሰካው አለ ማን ነው we have PCA. ፖርት 02 የተሰካው PCB and port 3 and port 4 C and D. So at this time your MAC address table it has to contain the port and the MAC. Port 1 ላይ የተሰካው ማን ነው PCA. How I'm checking that? This is your MAC address. switch ምን ያደርጋል ኮኔክት የሆኑትን ፖርቶቹ ኮኔክት የሆኑትን እነማን ናቸው የትኞቹ ነው PC ብሎ የሚመዘግበት ቴብል አለ that you call it just MAC address table. switch ላይ ገብቼ show MAC address table ብለው at this time you will get
that MAC address table. That MAC address table just tell you that by which port which PC just connected. This just a MAC address that let to identify. ስለዚህ ከውጭ ፒሲው ላይ ሌብል ያደረኩት ኤ ነው። ኤግዛክትሊ ኤ ውስጥ ገብቼ ኔትወርክ ሴቲንግ ውስጥ አይፒ አድሬሱን ቼክ ሳደርገው ይሄ አይፒ አድሬስ ኤግዛክትሊ ስዊቹ ላይ ተመዝግቦ አገኘዋል። የቱ ላይ? ኤግዛክትሊ ስዊቹ ላይ ፖርት ዋን ላይ ኦልሬዲ ሬጅስተር ሆኗል። ፖርት ፎር ላይ ማን ነው ያለው? ዶንት ፎርጌት ዳት ሂር ኢዝ ጀስት ፒሲ ዲ። የፒሲ ዲ ስዊች ላይ ሲሄድ ፖርት ፎር ላይ ማክ አድሬሱን ሬጅስተር ሆኖ አገኛል። ሶ how your switch build this MAC address table. ለምሳሌ እዚህ ጋር ስዊች አለ። እዚህ ስዊች ላይ ፖርቶች አሉ። እነዚህ ፖርቶች assume that connected different PC። በዚህ በኩል አንድ ፒሲ አለ። የዚህ ፒሲ MAC አድሬሱ 0 -0 -A። በዚህ በኩል ደግሞ አንድ የተሰካለኝ here is another PC right። ይሄ ፒሲ ደግሞ 0 -0 -0C። here is PC A, here is PC C። ስዊቹ ምንም ኮሚኒኬት ካልተደረገ ማክ አድሬስ ቴብሉ ባዶ ነው ራይት። በዚህ ፖርት አድሬስ የያዘ በዚህ ደግሞ የሚመጣውን ማክ አድሬስ የሚመዘግብ ለምሳሌ ይሄ ፖርት 1 ነው፣ ፖርት 2 ነው፣ ፖርት 3 ነው። ሶ እነዚህ ሁለት ፒሲዎች ኮሚኒኬት ካላረጉ we are not going to create this MAC address table። ባዶ ነው MAC address tableአችን still። so PCA ሲን ፒንግ ማድረግ ቢፈልግ right ፒንግ ማድረግ ቢፈልግ በዚህ ጊዜ የፒንግ ሪኩዌስቱን ለማን ይልካል? ለስዊቹ። በዚህ ሰዓት ስዊቹ በፖርት 1 በኩል የፒንግ ሪኩዌስት ደርሷል። ይሄ ፒንግ ሪኩዌስት ላይ የተቀመጠ አንድ ዳታ አለ። ሶርስ ማክ አድሬስ፣ ዴስቲኔሽን ማክ አድሬስ ራይት። ሶርስ እና ዴስቲኔሽን ማክ አድሬስ። ሶርስ ማክ አድሬስ ማን ነው? ይኸው። ዴስቲኔሽን ማክ አድሬስ ማን ነው? ይኸው። ሶ ፎር ዘ ፈርስት ታይም ኢምፒቲ ስለሆነ ይህንን ሪኩዌስት ልክ እንደመጣ ስዊቹ በፖርት 1 በኩል ማን ተሰክቷል የሚለውን ከሶርሱ ያገኛል። ስለዚህ በፖርት 1 ላይ ምን ይመዘግባል? ከዚች ሪኩዌስት ላይ ሪኩዌስቷ ልክ ወደዚህ ስትመጣ ሪኩዌስቱ ላይ ያለችውን ዴስቲኔሽን እና ሶርስ ያለ። ስለዚህ ሶርሱ ማን አለ ብሎ ያስባለ በፖርት 1 በኩል። የሶርሱ ማክ አድሬስ ደግሞ 0 -0 ራይት። ስለዚህ ፒሲኤን አገኘ ማለት ነው። ከሪኩዌስቷ ልክ ወደ ስዊቹ ሲመጣ ስዊቹ ሪኩዌስቷን ቼክ ያደርግና የሪኩዌስቷን ሶርስ አይፒን ቼክ ያደርጋል። በዛ በኩል በዛ ፖርት የተሰካ አንድ ማሽን አለ። የዛ ሶርስ ማክ አድሬስን ቼክ በማድረግ ይመዘግባል። የመጀመሪያው ሪከርድ ያዘ። ልክ ሪኩዌስቷ ስትመጣ የሪኩዌስቷን ሶርስ በማየት ያንን ሶርስ ማክ አድሬስ ይወስድና ሪኩዌስቷ በመጣችበት ፖርት ነምበር በመውሰድ it has to create the record። በፖርት 1 በኩል 00-0A የሚባል ማክ አድሬስ አለ ብሎ ይመዘግባል። ኔክስት ምንድን ነው የሚያደርገው? ዴስቲኔሽን ሲያይ ዴስቲኔሽኑ ምንም አይነት ነገር የለም ማክ አድሬስ ቴብል ላይ ምን ያደርጋል? it has to prepare ARP broadcast። ስለዚህ ዴስቲኔሽኑ ማን ነው? ዶንት ፎርጌት ዳት 00-0C ነው። እዚህ ውስጥ 00 የሚል ሪከርድ የለንም እዚህ ውስጥ ዶንት ፎርጌት ዳት። ማክ አድሬስ ቴብላችን ቢኖር ኖሮ 00 በሚለው ፖርት ነምበር ይልክለት ነበር። ስለሌለ so what ምን ያደርጋል? if there is no record that match for that destination your switch try to prepare ARP broadcast. I mean that
right? ይሄኛውን ሶሪ ARP ብሮድካስት እሱ አይደለም የሚልከው ሶሪ እዚህ ጋር ስለዚህ ምን ያደርጋል this switch try to just broadcast those data to all ports ማለት ነው ስለዚህ በማን ነው የገባው በፖርት 1 በኩል ሪኩዌስቱን በማን ያስወጣል በዚህ ሰዓት በዚህም ያስወጣል ማለት ነው የመጣችው ነው ሪኩዌስት ከገባበት በስተቀር ሌላውን ዳታ should be broadcast to all ports በዚህ ሰዓት ማን ደረሰው ሪኩዌስቱ ወዴት ሄደች ወደ PCC so PCC ሪኩዌስቱን ሲያዩ ለሱ ነው at this time destination MAC address-ን ቼክ ያደርጋል የሱ ነው now it accepts that data then PCC ሪፕላዩን አዘጋጅ የሪኩዌስቱ ሪፕላዩ ምንድነው የሚሆነው የራሱ ሶርስ MAC address ያደርጋል ኤግዛክትሊ ቅድም ሶርስ ከነበረው ዴስቲኔሽን MAC address አድርጎ ያዘጋጃል ዳታው ሪፕላዩ የተደረሰ at this switch port 3 ላይ yes the switch source IP address-ን በማየት የመጣችውን ሪፕላይ and በፖርት 3 በኩል የፒሲሲን MAC address ይመዘግባል ስለዚህ ከሪፕላይዋ የያዘችው ሶርስ MAC address የፒሲሲ ነው በየት በኩል ነው የገባው በፖርት 3 now we just record this data then PC በተመሳሳይ ሪኩዌስቱ በፖርት 3 ገባች sorry reply1 ሲያየው switch this and destination IP ሲያየው destination is just 0 minus a 0 minus 0 a የሚል ነው በዚህ ሰዓት በፖርት 1 በኩል ማች ያደርግለታል ቀጥታ ለማን ይልካል instead of broadcast it has to send into exact PCA ለምን ሪከርዱ ስላለ ዴስቲኔሽን ቼክ አደረገው የፒሲኤ ነው ፒሲኤ ደግሞ የተሰካው በማን ነው በፖርት 1 በኩል የታየ ኦሬዲ መጀመሪያ ቀደም ሲላክ ኦሬዲ ሪከርዱ ክሬት አድርጎለታል ኤግዛክትሊ በዚህ MAC address destination this port based on that it has to just forward that port I mean that traffic to that through that port 1 and receive PCA the next ለምሳሌ request ቢልክ PCA ወደ PCC now PCA try to send that request to this port 1 of course it has to refresh this one yes አለ and destination ሲያዩ ይሄ switch exactly 0 ሲ ነው 0 ደግሞ ይሄኛውን ማች ያደርግለታል በፖርት 3 በኩል ይቀጥል ብሮድካስት ማያደርግም ቀጥታ just a unicast communication ይሆናል ስለዚህ how the switch build its MAC address table by checking the source of that request by checking the source MAC address of that frame right ልክ ወደ ፖርቱ ማንኛውም ፍሬም በሚገባ ሰዓት ላይ it has to check that frame source MAC address based on that it has to create its addressing table right MAC addressing table build የሚያደርገው በሚገቡት ፍሬሞች በየፖርቱ and by checking that frame source MAC address and by trying to align that port and create a new record on its MAC address table ስለዚህ ጋር የምናየው እዚህ ጋር ስናይ how this record create ተደረገ ብለን ብናስብ በፖርት 1 በኩል ሪኩዌስት ልኳል ማለት ነው ይሄ ሪኩዌስቱ በዚህ ገባ yes በዚህ ሰዓት ከሶርሱ ሪኩዌስቱ ሶርስ ወይም የሪኩዌስቱ ፍሬም አለ ከሶርሱ ላይ ያለውን ማፒንግ 1 ፖርት አለ እሱን ክሬት ያደርጋል and በዚህ ሰዓት ሲያይ ኤግዛክትሊ ዴስቲኔሽኑ ማን ነው የሚሆነው ከዚህኛው 1 ተነስቶ 4 ነው ኤግዛክትሊ ዴስቲኔሽኑን ሲያዩ እዚህ ጋር ዴስቲኔሽን MAC address በማን በኩል ነው በ4 ይልኳል ማለት ነው ይሄኛው ሪከርድ ባይኖር ኖሮ ለምሳሌ ይሄኛው ሪከርድ ባይኖር ኖሮ ምንድነው የሚያደርገው ኦፍ ኮርስ ዳታው ልክ ፍሬሙ በዚህ ጋር በሚገባበት ሰዓት ላይ ሶርሱን ያየዋል ሶርሱን ከፖርት 1 ጋር ማፕ አድርጎ ሪከርድን ክሬት ያደርጋል ይሄኛው ሪከርድ ከሌለ ሁለተኛው ዳታው ምን ያደርጋል በዚህም ይልካል ብሮድካስት ነው የሚያደርገው ምንም አይነት ሪከርድ ካጣ for that relay destination ማለት ስለዚህ በዚህ በኩል ቢገባ PCB ዴስቲኔሽን MAC address ሲያዩ 0 ነው ከሱ ጋር ሄደ ዲስካርድ ያደርጋል አሁንም PCC ብሮድካስት ተደርጎ ወደሱ ጋር ስለገባለት ዴስቲኔሽን MAC address of that request ሲያዩ 0 ነው ከሱ ጋር ሄደ PC4 የገባለትን
ብሮድካስት ዳታ ሲያዩ ፎር ዳት ሪኩዌስት ዴስቲኔሽኑን ኤንድ ኦፍ ኮርስ ብሮድካስት ነው ያደረገው ስዊቹ፣ ግን የብሮድካስት ዳታ አይደለም። ኤግዛክትሊ ዩኒከስ ነው። ከፒሲኤ ወደ ፒሲዲ ነው የሚሄደው ዳታው። ግን ስዊቹ ማካሬሱ ላይ ለርን ሲያደርግ ኤግዛክት ስፔሲፊክ ሪጋርድ ካላገኘ ያንን ሪኩዌስት ቀጥታ ለሁሉም ፖርቶች ነው በአንድ ጊዜ የሚልክ። ስለዚህ ሁሉም የገባውን ያዩና ማሽኖቹ ከራሳቸው ዴስቲኔሽን ማካሬስ ጋር ማች ያደረጉትና ያለዛ ዲስካርድ ነው የሚያደርጉት። then at this time አሁንም በዚህ ጋር ይገባል። ዴስቲኔሽን ማካሬስ ፎር that request ያው 00 ማይነስ የኔ ይላል አክሴፕት ያደርጋል and process ያደርጋል። switch speed how we are going to just forward ብዙ ጊዜ አንድ ዳታ ይገባለታል don't forget that this is your machine PC. A PC has to connect into your switch, and this switch is just connected to your router, don't forget that. ስለዚህ ይሄ PC ለስዊቹ ሪኩዌስት ልኮለታል። so we have 10 ፍሬም የሆነ ወደ ራውተሩ የሚሄድ ሪኩዌስቶች አሉ። ከራውተሩ በኋላ ምን አለ? ስዊች አለ። and of course we have another PC. here is the source, here is the destination. ይሄ ሶርስ ሪኩዌስቱን ሲልክ እና ይሄ ሪኩዌስቱ ቶታሊ we have 10 ፍሬምስ ናቸው። እነዚህ ፍሬሞች ስዊቹ ላይ ደረሰ። የመጀመሪያው ደርሷል፣ ቀጥሎ ሁለተኛው ይመጣል፣ ሶስተኛው ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ስቶር ኤንድ ፎርዋርድ የምንለው the switch must receive all 10 frames. After that it has to just forward to the router ካልን ማለት ነው። ስለዚህ the entire frame it has to just wait before just forwarding that request to the other one ካልን that we call it just store and forward. the other one we have just called just cut through, right? just የመጀመሪያው አንዷ ፍሬም እንደደረሰች it has to check that addressing and send into the routers ማለት ነው without waiting the other frame ካልን ደግሞ we need to just cut and through. ስለዚህ ሁለት አይነት forwardingዎች አሉ, store and forward and just cut through, right? the other one memory buffering, right? port based or shared የምንለዋል። ቀደምን ብለናል here is your PC አለን። ይሄ PC ከስዊቻችን ጋር ኮኔክት ሆነ፣ right? so ይሄ ስዊች ከራውተሩ ጋር ኮኔክት ሆናል። ይሄ ራውተር it has to just connect another different network here. you have a switch and of course we have a PC here. so ይሄ ሶርስ ነው፣ ይሄ ዴስቲኔሽን ነው። ምን ብለናል? ሪኩዌስቱን ከዚህ PC ወደዚህኛው ስዊች ልከናል፣ right? and ቀደም ብለናል በተለይ ስቶር ኤንድ ፎርዋርድ ከሆነ it has to just wait for those 10 frames ማለት ነው። አንደኛው መጥቷል፣ ሁለተኛው መጥቷል፣ እስከ 5 ድረስ መጥቷል። ኢቨን እስከ 5ም የመጡትን we are going to buffer ማድረግ አለ። ስዊች ላይ we have a memory buffer that let to store those frames before actually sending the entire to the router. ስለዚህ ያንን ስቶር የሚያደርግበት per port based ነው። ለምን? እያንዳንዱ ማሽን ኮኔክት ያደርጋል እዚህ ጋር another እዚህ ጋር ማሽን ኮኔክት ያደርጋል። ይሄም ሪኩዌስት ይልካል፣ ይሄም ሪኩዌስት ይልካል። እነዚህ ሪኩዌስቶች ለምሳሌ እንደ ስቶር ኤንድ ፎርዋርድ ላይ ሁሉም ፍሬሞች ከደረሱ በኋላ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ፍሬም ጊዜያዊ ማስቀመጫ that is called just memory buffer, right? so ይሄን ባፈር ሲያደርግ ባፈር ሚሞሪው per port ነው የምናደርገው ወይስ ደግሞ ሴንትራል አንድ ከሆነ we are going to configure that. ለስዊቻችን ኮንፊገር ስናደርግ per port ወስድ ነው። ለምሳሌ እያንዳንዱ ፖርት የራሱ ሚሞሪ ባፈር ይኖረው ካለን ወይም ደግሞ ሴንትራል ሼርድ የሆነ they can use for a common, right? so these are have two type of, we call it just port based and shared based. ቀደም ብለናል ዱፕሌክስ አለን ሞዳችን and ስፒድ አለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመጣ here በዚህ በኩል ፉል ዱፕሌክስ ከሆነ በዚህ በኩል half ዱፕሌክስ purposefully configure ካረግነው we don't have any configuration. by default ብዙ ጊዜ ምንድነው ያለው we need to just auto ነው ዱፕሌክሱ አውቶ ነው፣ በዚህ ጋርም አውቶ ነው። መጨረሻ ላይ ኔጎሺዬት ያደርጉና ወደ ኮመን ሆነ። ለምሳሌ ይሄ ስዊች ሀልፍም ፉልም ይሰራል፣ ይሄም ስዊች ሀልፍም ፉልም ይሰራል። ስለዚህ አውቶ ካረግናቸው ማንን ይመርጣሉ ማለት ነው? ፉልን ይመርጣሉ። በዚህ ጋርም ፉልን ይመርጣሉ። ለምሳሌ በዚህ ጋር ስዊች ይኖረኛል፣ በዚህ ጋር ሀብ ይኖረኛል፣ ራይት?
በዚህ ሰዓት ዴፊኒትሊ አውቶ ካረኩት ይሄ ስዊች ራሱን ወደ ምን ያስተካክላል? ወደ ሄልፍ ያስተካክላል። 100% እዚህ ጋር ሄልፍ ነው፣ ዱፕሌክስ ነው። እዚህኛው ደግሞ ሁለት ኦፕሽን አለን፣ ሄልፍ እና ፉል። አውቶ ካረግ ነው ሄልፉን ይመልጣል። ፉል ግን ካረግ ነው ዴፊኒትሊ ዊ ዶንት ሃቭ ኤኒ ኮሚኒኬሽን። ለምን እዚህ ጋር ከፉል ውጭ አልሰራም ነው፣ እየላኩ መቀበል አለብኝ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እየተቀበልኩ አልክም፣ እየላኩ አልቀበልም ነው። at this time we need to just check that ማለት ነው። ስለዚህ ኮንፊግሬሽናችን ላይ ያለ ሄልፍ እና ፉል ዱፕሌክስ የሚል ማለት ነው። ሌላው ስፒድ ማለት ስፒድ፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር ስፒዳችንም አውቶ መሆን አለበት። ይሄኛው 1G ነው፣ ዶንት ፎርጌት ዳት። ይሄኛው ደግሞ 100 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ። ስለዚህ አውቶ ስፒድ ካረግናቸው ወርኪንጋቸው ምንድን ነው የሚሆነው? በትንሹ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር 1G አለን፣ እዚህ ጋር ደግሞ 100 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ አለ። ስለዚህ ወርኪንጋቸው 100 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ ይሆናል። እዚህ ጋር 1000 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ ነው፣ እዚህ ጋር 100 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ። ሶ ኮመን ስፒዳቸው አውቶ ካረግናቸው ፋይናል ዴይ ካም አፕ ዊዝ ጀስት 100 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ። ግን አንዳንዴ ስፒዳችንን ሴት ካረግ ነው እዚህ ጋር በ1G ነው ኤክስፔክት የማደርገው ካልኩኝ ከዚህ በኋላ ይሄ ስዊች 1G የሆነውን ብቻ ነው የሚያስተናግደው ማለት ኔጎሺዬት ውስጥ መግባት። ሶ ዊ አር ጎይንግ ቱ ቼክ ዳት ስፒድ ራይት። ዘ አዘር ዋን ባለፈው ምን ብለናል? አውቶ ኤምዲኤክስ ቀደም ብለናል። ሁለት ስዊቾችን ኮኔክት ለማድረግ ስዊች ዋን እና ስዊች ቱን ምን እንፈልጋለሁ? ምን አይነት ኬብል ነው የምፈልገው? the same ዲቫይስ ከሆነ ማለት ነው ክሮስ ኦቨር አለ። ነገር ግን አይታችሁ ከሆነ ፓኬት ትሬሰሩ ላይ ስዊች ዋን እና ስዊች ቱን ስታንዳርዱ ይሄ ነው እዚህ ጋር ያለው የተቀመጠው። ግን ስታንዳርዱን ራሱ ለምሳሌ ቫዮሌት ማድረግ ይፈልጋል። ኢንስቴድ ኦፍ ክሮስ ኦቨር ስትሬት አደረኩት። ስትሬት ለዲፍረንት ዲቫይስ ነው እንጂ ሴም ዲቫይስ አያገለግል። ስለዚህ ምንድነው ብዙዎቹ አሁን የመጡት ሞደርን ዲቫይሶች ምን አላቸው ማለት ነው? አውቶ ኤምዲኤክስ ፊቸር አላቸው እዚህ ኢንተርፌስ ላይ። ስለዚህ ኔጎሺዬት ያደርጋሉ እነዚህ ሁለት ስዊቾቹ። እዚህ ጋር የሰጣችሁት ለምሳሌ ስትሬት ከሆነ they are going to convert into crossover logically ወደ ምን ያደርጋሉ? they are going to just connect and just try to change into the actual cable type logically. So this MDI feature that led to just try to just change the actual type of connection based on the type of device. ስለዚህ እዚህ ጋር ስዊች አለኝ፣ እዚህ ጋር ስዊች አለኝ፣ እዚህ ጋር ስትሬት ባደረገው thanks to this auto MDI feature it has to convert this straight into crossover. Okay, let us exercise and of course let us take a break. አሁን thank you. ኦልሞስት 10 ሰዓት ካሰር ነው 10 ሰዓት ተኩል ሲል እንገናኝ። ከዚህ በኋላ የሚሆነው ቶታሊ ላብ ነው የሚሆነው። we need to just practice at least 3 ላብ 3 ላቦች እናያለን። ኦኬ ቴንክ ዩ